బెరెషిత్ క్లాస్ని అధ్యయన క్లాస్ని మనకు వివరిస్తున్నారు. వారిని ఆహ్వానిద్దాము. తర్వాత అనిల్ ఇస్రాయల్ గారు దీన్ని తర్జుమా ఇంగ్లీష్ అది హీబ్రూలో చెప్పింది లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో చెప్పింది అని మన తెలుగులో తర్జుమా చేసి సహకరిస్తున్నారు సోదర సార్. ఇప్పుడు రబీ యారోన్ గిలోర్ గారిని ఆహ్వానిద్దాం. షలోమ్ రబ్ షవతో. We are very happy to receive your message or lesson from Bereshith. We are very thankful to hear from you regarding our Bereshith class, Lekleka Parasha, and our Nohites also asked several questions in the last week, and we are waiting for those things also with your like advice or valuable messages, answers. Thank you. Shalom everyone, shalom Dr. Yaakov Garu, shalom Israel Garu, Shavua Tov. Yes, it's a pleasure to have a weekly Torah class of Bereshith. And as you mentioned, I think we gathered some questions to try to speak about, so we can. So we promise to start with that first today. Right. Okay. So I got here a bunch of questions. I see some of the questions from Mrs. From Madame Chefziba. Okay. I can start with these questions. Right. Okay, right. So a question from Madame Chefziba regarding blood relationships. I think it means blood relationship and and the illicit sexual relations. I believe that is what the question is about. Who are the blood relatives according to Noahide law? Well, I can try to show you the writing of that, but just let me start with the basic notion about that. So basically, there is a list of illicit relations, right? Illicit relations, that means when one male cannot come in relation with 6 different prohibitions. That is the basic Noahide law about illicit relations. And so the basic 6 prohibitions is for one's for mother, for the wife of a father. Israel Garu, I will try to show you also the written part section of it from Brit Shalom. Yes. Just quickly mentioning, roughly mentioning. So it's the 6 are the mother, the other wife of the father, a married woman, a sister from mother's side, and a male relationship, and animals. That's the basic 6 illicit relations. Of course, it also applies for Israel, for Jews. It's part of the list. Okay. Okay. అయితే ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు నేను లేను. మేబీ ప్రశ్న నోవాహీలకు అంటే
తోరా ప్రకారం నిషేధించబడిన రిలేషన్స్, అంటే ఒక స్త్రీ ఒక పురుషులు అంటే ఎవరు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, ఎవరు కలవచ్చు, ఎవరు కలవకూడదు, ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్ అంటే అక్రమ సంబంధం అనేది దేన్ని పిలుస్తారు, ఎవరితో సంబంధం ఉన్నప్పుడు పిలుస్తారు అని చూస్తే కనుక నోవాహీలకు బృత్శాలంలో కూడా ఇది ఇవ్వబడింది. నోవాహీలకు ఆరు రకాలైన సంబంధాలని నిషేధించడం జరిగింది. అంటే ఆరు పరిస్థితుల్లో. అది ఎవరంటే, ఒక పురుషుడు ఎప్పుడూ కూడా తన తల్లితో శయనించకూడదు, తన తల్లితో కలవకూడదు. రెండవ రిలేషను తన తండ్రి యొక్క భార్యతో, అంటే ఒకవేళ అతని తండ్రికి ఒకరికన్నా ఎక్కువ భార్యలు ఉన్నప్పుడు తన తండ్రి యొక్క భార్యలతో కూడా అతను కలవకూడదు, అది కూడా అక్రమ సంబంధంలా వస్తుంది. అలాగే మూడవది, ఒక పెండ్లి చేసుకున్న స్త్రీ అంటే వేరే వారితో పెండ్లి అయిన స్త్రీ, ఆవిడతో కూడా తను కలవకూడదు, అది కూడా నిషేధించబడిన సంబంధంగా వస్తుంది. అలాగే తల్లి తరపున చెల్లి వరస అయ్యే వారు కూడా, అంటే తోడబుట్టిన వారు కానీ తల్లి తరపున చెల్లి వరస అయ్యే వారిని కూడా వారితో కూడా ఏ సంబంధం ఉండకూడదు, పెళ్లి చేసుకోకూడదు. అలాగే ఐదవది, మగవారితో కలవకూడదు అదే వ్యక్తులతో. ఆరవది, జంతు శయనం చేయకూడదు. ఈ 6 కూడా బేసికల్ గా తోరాలో నోవాహీలకు నిషేధించబడిన సంబంధాలు. ఇదే యూదులకు కూడా నిషేధించబడి ఉంటాయి, సేమ్ ఇలాగనే. సో సింపుల్ గా ఎవరితో కలవకూడదు, ఎవరిని రక్త సంబంధంగా లేదా ఎవరితో సంబంధాన్ని అక్రమ సంబంధంగా చూస్తారు లేదా తోరాకు వ్యతిరేకమైన సంబంధంగా చూస్తారంటే ఈ 6 సంబంధాలని తోరాకు వ్యతిరేకమైన సంబంధాలుగా చూస్తారు. మేడం హెఫ్సిబా గారు అడిగిన ప్రశ్న అనుకుంటండి ఇది. Bekashara. Yes, okay, let me try to share with you so we can go over it together. Okay, there's a lot what to see, but just start from the basics. So I'm sharing the passage from Brit Shalom book. Okay, so again, I hope you are able to see it now. So it is called Purity Laws Regarding Illicit Relations. This is, well, it is spoken about men, but it applies also for women for their part. So right, so for example, a married woman cannot come with illicit relationship with another man. It's so it's a sin for both of them. If she's married and she's in a relationship with another man. And so, as we mentioned, the 6 basic prohibitions, and Aningarov, just feel free to summarize it. It's the following 6: the mother, the father's wife, a married woman, a sister from the mother's side, a male. This is for male, of course, and animals. That's the 6 prohibitions. Yeah. మనం బృత్శాలం నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా మేబీ రబ్బీ గారు మనకు వివరిస్తారు. బృత్శాలంలోని ఆ భాగాన్ని మనకి రబ్బీ గారు చూపిస్తున్నారు. దీంట్లో మనం చూస్తే కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి ఒక పురుషుడు ఎవరితో కలవకూడదు, ఏ సంబంధాన్ని తోరాకి వ్యతిరేకమైన సంబంధంగా చెప్తామని చూస్తున్నాం, అది స్త్రీలకు కూడా అప్లై అవుతుంది. ఇందాక మనం పురుషుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం, స్త్రీల గురించి మనం చూస్తే కనుక అలాగే తీసుకోవచ్చు. మొదటిగా తన తండ్రితో, స్త్రీ అనేది తన తండ్రితో తను కలవకూడదు. లేదా మన ఇక్కడ బృత్శాలంలో చూస్తే కనుక పురుషునికి రాశారు, అలాగే స్త్రీలకు కూడా అప్లై అవుతుంది. తన తల్లితో, అలాగే తన తండ్రి యొక్క భార్యతో, ఈవెన్
ఆ తండ్రి మరణించిన తర్వాత కూడా, తన తల్లి మరణించిన తర్వాత కూడా ఎవరు తన తండ్రి యొక్క భార్యతో పురుషుడు కలవకూడదు, లేదా తన తల్లి యొక్క భర్తతో స్త్రీ కలవకూడదు. అలాగే పురుషుడు వేరే వారితో పెళ్ళైన ఒక స్త్రీతో కలవడం అనేది తోరాకు వ్యతిరేకమైన సంబంధంగా చూస్తారు. అలాగే స్త్రీకి ఎవరైనా పెళ్ళైన వారితో సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు దాన్ని తోరాకు వ్యతిరేకమైన సంబంధంగా చూస్తారు. అలాగే ఒక పురుషుడు తన తల్లికి పుట్టిన సొంత చెల్లెల్ని తో ఏ విధమైన సంబంధం ఉంచుకోకూడదు. అలాగే ఒక స్త్రీ తన తల్లికి పుట్టిన తన సహోదరునితో తను ఏ విధమైన సంబంధం పెట్టుకోకూడదు. అలాగే స్వలింగ సంపర్కం అంటే పురుషుడు పురుషునితో, స్త్రీతో కలవడం అనేది తోరాకు వ్యతిరేకం. అలాగే జంతు శయనం, ఎవరైనా సరే స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ, దాన్ని కూడా తోరాకు వ్యతిరేకమైన సంబంధంగా తోరా చూస్తుంది. వ్యవకాశారావు. Yes. Right. So I think just to elaborate a little bit more about that, because many people are asking similar questions. Well, we didn't have, I think we didn't have a special class for this Noahide law of illicit relations, but we can even set here, I think, a full class about it sometime. Just important to add the additional step that in Brit Shalom it is called the behavioral guidelines, and that what it means is that for what we mentioned, okay, for the 6 basic prohibitions we mentioned, it is counted as transgression of the Noahide law, and now there is an additional passage in the book about behavioral guidelines is more of recommendations, and there are, especially in this case, a lot of things that are very, very not recommended. It is actually recommended to take another step and to observe additional illicit relationship as for Israel, as found in the book of Leviticus. There is a full list, and we can go over it as well, that adds more relatives that are prohibited and so forth. So just to show you something about that, the behavioral guidelines mentions this, okay, that the list from the book of Leviticus in the Torah is also recommended. So that means, like, if the 6 basic contains the mother, so in the book of Vaikra of Leviticus, there are additions like one's aunt and the 2 sisters and different. We can go over it and see what are the added relatives to avoid marriage from. It is not a must. It's not a transgression. You know that once accounted for, but it is the recommended way for one to serve Hashem in purity, in righteousness, in a way that he is a true pious of the nations by that. So again, this is the list of Leviticus, and we can add another comment for the rest of this passage afterwards. Yeah, Rao means all these 6 also recommendations only, or else these are the obligations. The obligations are the 6 we mentioned, Yeah, and okay. this passage is adding some more for that. Yeah, okay. అయితే దీని మీద చాలా మంది చాలా సార్లు ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది, కాబట్టి దీనికోసం మనం
బెజ్రాత్ హషేం సమయం వచ్చినప్పుడు ఒక క్లాస్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే ఇది ఎలాగూ కూడా బ్రిత్షాలం బుక్ నేర్పించినప్పుడు రబీ గారు టెంపరీ నోవహైడ్ డిక్లరేషన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనకి రబీ గారు నేర్పిస్తారు ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు. అయితే ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇంకొంచెం క్లారిటీ ఇస్తూ రబీ గారు యాక్చువల్గా ప్రతి నోవాహీన్కి కూడా మనకి రబ్బీలు వివరించిన దాని ప్రకారం మనం ముందు చెప్పుకున్న ఈ 6 సంబంధాలు కూడా తప్పుగా లేదా తోరాకి వ్యతిరేకంగా పరిగణింపబడతాయి. ఒక పురుషుడు లేకపోతే ఒక స్త్రీ ఎటువంటి అంటే ఎవరితో ఆ యొక్క మ్యారిటల్ రిలేషన్ అనేది, లేకపోతే ఎవరితో కలవవచ్చు, ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అనే విషయంలో ఈ 6 విషయాల్లో కూడా కంపల్సరీ తను చెయ్యకూడదు. అయితే ఇవి ప్రవర్తనకు సంబంధించిన నియమావళిలో, ప్రవర్తనకి సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ లో సలహాలలో ఈ విషయాల్ని పెట్టడం జరిగింది ఆ మార్గదర్శకాల్లో ప్రవర్తనకి సంబంధించింది. అయితే పెద్దలు ఈ 6 రిలేషన్స్ తో కూడా వేరే విషయాలను కూడా ఈ బ్రిత్షాలం పుస్తకంలో పెద్దలు సజెషన్స్ గా అంటే సలహాలుగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవిది కూడా మీరు ఇటువంటి సంబంధాలకు కూడా దూరంగా ఉండడం వలన హషేంని సేవించడంలో ఇంకా పవిత్రంగా ఇంకా పరిశుద్ధంగా సేవించే అవకాశం ఉందని చెప్తూ లేవి కాండంలో రాయబడిన మిగతా విషయాలను కూడా వారు యాడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ 6 సంబంధాలు కాకుండా మిగతావి కూడా ఏదైతే లేవి కాండంలో రాశారో అవి కంపల్సరీ అయితే కాదు, తప్పకుండా చేయవలసిన అయితే కాదు, కానీ దేవునికి లేదా హషేంకి దగ్గరగా ఉండడానికి వీటిని కూడా అనుసరించడం వల్ల, ఈ ఎడిషనల్ వాటిని కూడా అనుసరించడం వల్ల ఇంకా హషేంకి పవిత్రంగా లేకపోతే పరిపూర్ణంగా హషేంని సేవించే విధానంలో ముందుకు వెళ్ళొచ్చని ఆ సలహాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. లేవి కాండంలో ఉన్న ఆ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూదులకు ఇవ్వబడి అవి కూడా చేర్చడం జరిగింది. అయితే ఇవి ఒక సలహాగానే ఇచ్చారు. అది పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ ఉన్న విషయాలను బట్టి ఉండొచ్చు. అలా ఉండడం వల్ల మంచిది అని పెద్దలు చెప్తున్నారు. అయితే ముందు చెప్పిన ఆ 6 సంబంధాలు మాత్రం తోరాకి వ్యతిరేకమైన సంబంధాలు. లోకేశ్వర. Yes, few additional points in this passage are, for example, the sages of Israel. Number 2 tells us that the sages of Israel praised the other nations, since even though some of them violated the prohibition of male-to-male relations, they refrained from institutionalizing this practice. So there is no unlike in the case of the next point. So there is no institution of like a prostitute male or something like that. And point number 3 is about that. The court of Shem, the son of Noah, issued a ban on prostitution. Okay, so prostitution, whether of a male or female, it's forbidden, like from the court of Shem, son of Noah, right? It's the covenant of the children of Noah. So Shem is one of them, and is the head, a great head of the Beit Midrash, right? The universal Torah school where Abraham, Yitzchak, and Yaakov learned the universal Torah and universal commandments. So it was a law by Shem. It's not liable as the 6 original violations, but it is mostly recommended. Of course, any kind of prostitution, to ban it, like in the personal aspect, and also for the state, for the system of justice of the state, to ban this behavior by the laws of the state, of course.
Okay, Israel, go. అయితే మనకి బ్రిటిషాలం పుస్తకాలు ఇంకా ఇంకా చాలా విషయాలు వివరించారు. దాంట్లో ఒక విషయాన్ని మనం చూస్తే గనక ఇజ్రాయేలీ పెద్దలు సేజెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కొన్ని అన్య దేశాలను కూడా అంటే పొగడడం లేకపోతే చాలా మంచిగా పొగడడం జరిగింది కొన్ని దేశాలని. అయితే కొన్ని దేశాలలో అక్కడున్న పరిస్థితులలో దేవదాసి విధానంలో లేకపోతే ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ పురుషుల్ని వారి దేవదాసీలుగా ఉంచడం ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి అటువంటి వాటిలో. సో వాళ్ళని కూడా పొగడడం జరిగింది లేదా వాళ్ళని ప్రైజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ వారు పొగడడం జరిగింది కానీ ఎస్పెషల్లీ సన్ ఆఫ్ నోవాహ్ అంటే బెనే నోవాహ్ ఎవరైతే ఉన్నారో నోవాహీలుగా ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మాత్రం ఈ 6 విషయాల్లో అలాగే ఎటువంటి ప్రాస్టిట్యూషన్ అయినా ఎటువంటి ఇటువంటి అసాంఘిక విషయాలు కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క అక్రమ సంబంధాలు కానీ వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ వ్యభిచారం అనే విషయాల్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. అంటే దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే నిషేధించడం జరిగింది. నోవాహీలుగా ఉన్న వారికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని వీటిని చెయ్యకూడదు, వీటిని నిషేధించడం జరిగింది. తోరా ప్రకారం మనం ముందనుకున్న 6 సంబంధాలు నిషేధించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ విషయాల్లో మాత్రం నోవాహీలు ఒకవేళ అటువంటి సంబంధం కలిగి ఉంటే దాన్ని తోరాకి వ్యతిరేకమైన సంబంధంగా పరిగణింపబడుతుంది. నోవాహీలుగా ఉన్నవారు ఎవరు కూడా ఇటువంటి సంబంధాల్లో ఉండకూడదు. Right. So if we already started, just to complete this this chapter, so the last 2 points that a relation between a Jewish man and a Noahide woman is forbidden, and of course the vice versa is also forbidden for a Jewish woman. In this case, where there is such a relation or potential for this relation, the only way will be to convert and become Jew and then get married as such. So this is about number 4. And okay, number 5, I think it's not, maybe the translation is not necessarily clear enough. It's about well, you know, we didn't talk about the essence of this chapter. We just skipped it because it's about family, it's about love, it's a bit being the foundation of life, the love between men and a woman. Okay, we didn't talk about the positive side. So number 5 is just one comment that reminds that relations relations that are not a violation, appropriate relation should be in a righteous way, in a proper way, and in this case, without, it means without, you know, without some speaking badly, like with cursing or something vulgar, without vulgarity, without anything that is not, you know, pure and righteous, because this is the foundation of life, the relation between a man and a woman. So it has to be done in a proper and a pure way. That is the last point about that. So it's a very powerful point, Rav, the 5th one. Okay. Yeah, because all the social media, everything, movies and all this, whatever, the television, right. Everything, it has a right. very huge impact. Yeah, I'm not sure that Bollywood follows this guideline. Yes, it's common, Rav. Even whatever it may, Bollywood or local thing, everything.
And this thing is very nowadays it is like it's a funny thing. It's a funny thing to show. Yes, Yeah. I see Right. what you say. Yeah. So therefore, ఇంకొక విషయాన్ని కూడా ఎఫ్సిబార్ అడిగిన ప్రశ్నలో ఇంకొక విషయాన్ని కూడా ముందు తీసుకెళ్లారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒక జ్యూ పర్సన్, అది ఒక జూయిష్ పురుషుడైనా జూయిష్ స్త్రీ అయినా కూడా నోవాహిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు. ఒక జూయిష్ పురుషుడు నోవాహియ స్త్రీని కానీ, లేకపోతే ఒక జూయిష్ స్త్రీ ఒక నోవాహియ పురుషుని కానీ పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది నిషేధించడం జరిగింది. అయితే ఎప్పుడు దాన్ని ఎలా చేశారంటే, ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి ఎవరైనా నోవాహీడ్ అనేవాడు, నోవాహీడ్ పురుషుడు కానీ నోవాహీడ్ స్త్రీ కానీ ఎప్పుడైతే కన్వర్షన్ అనే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసి తను ఒక జూయిష్ కన్వర్ట్ గా మారుతుందో అప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. దానికి నిషేధం అనేది లేదు. అప్పుడు అది పవిత్రమైన రిలేషన్ గా పరిగణింపబడుతుంది. కాబట్టి జూయిష్ పురుషుడు నోవాహీ స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోకూడదు, అలాగే జూయిష్ స్త్రీ ఒక నోవాహీ పురుషుని పెళ్లి చేసుకోకూడదు. అయితే ఇంకొక చివరిగా యాక్చువల్గా ఈ చాప్టర్ అనేది బ్రిత్శాలంలో ఈ చాప్టర్ అనేది కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి, లేతే ప్రేమ కలిగిన కుటుంబ వ్యవస్థ, లేతే ఒక సరైన విధానంలో అషేమ్ నచ్చిన కుటుంబ వ్యవస్థ ఏ విధమైన పునాదులతో ముందుకు వెళ్ళాలి, లేదా వారి యొక్క బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనే విషయాల్ని వివరించే ఈ చాప్టర్ లో ఈ విషయాలు పొందుపరచడం జరిగింది. అయితే ఈ చాప్టర్ లోని ఒక లాస్ట్ లో ఒక పాయింట్, చాలా చాలా శక్తివంతమైన పాయింట్ ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. ఏంటంటే ఎవరు కూడా ఈ ఈ ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్ అంటే ఈ తోరాకి వ్యతిరేకమైన సంబంధాల్లో వారు పాలు పంచుకోవడం కాదు, కానీ అది నిషేధం అని మనకు అందరికీ తెలుసు. అంతేకాకుండా అసలు అటువంటి చర్చలు లేదా ఇంకా చెప్పాలంటే కన్వర్జేషన్స్ అనేవి కూడా చెయ్యకూడదు అని అది కూడా నిషేధించడం జరిగిందని మనకు చెప్తున్నారు. అంటే అటువంటి సంభాషణ కూడా ఎవరి మధ్య రాకూడదు, లేదా దాన్ని తీసి, అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో ఏంటంటే ఇటువంటి వ్యభిచార సంబంధమైన విషయాలు లేకపోతే అక్రమ సంబంధాల విషయంలో వాటి గురించి ప్రతి ఒక్కరూ డిస్కస్ చేసుకోవడం, వారిని ఏదో వాళ్ళు ఇలా పాపం చేశారు, తప్పు చేశారని ఏదో డిస్కషన్, లేకపోతే ఇంకో వేరే వేరే విధానంలో అది సరదాగాను లేకపోతే వల్గర్ గా మాట్లాడడం అనేది చాలా అంటే కామన్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ వల్గారిటీ అనేది కూడా, అంటే ఖాళీగా కూర్చుని అసభ్యంగా మాట్లాడుకోవడం ఎదుటి వారికి అనేది ఒక ఆనందానికి లేదా ఒక సంతోషానికి కారణంగా మారింది. వారు దాంట్లో ఆనందిస్తుంటారు. అటువంటి విషయాల్లో కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఎస్పెషల్లీ మన ప్రస్తుత టీవీ లేదా టీవీ మాధ్యమాలు, సినిమా మాధ్యమాలు ఇవన్నీ చూస్తే కనుక దాంట్లో ఈ అక్రమ సంబంధం అనేది ఒక ఏదో కామెడీ కోసమో లేకపోతే ఇంకో దానికోసమో వాడే పరిస్థితిలో ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటూ అటువంటి సంభాషణలకు కూడా చాలా దూరంగా ఉండాలి అని మనకి బ్రిత్శాలంలో పెద్దలు వివరించడం జరిగింది. Okay, maybe just one last point before we start to see if there are any questions about all this chapter and rules we spoke about. Well, we mentioned the idea, the basic idea of love between a man and a woman, that as a foundation for the life in this world. And it is also important to mention that there is also an option to break a connection, even though it's a great mitzvah, it's a great commandment to marry and to build a family. Sometimes in an extreme case, of course, it's not always, it's very not recommended, but sometimes there is no alternative but to break the connection and to divorce. So divorce is also it can even be a mitzvah under certain circumstances, right? Sometimes it's impossible to continue a relationship between a man and a woman
due to all kind of reasons. And in this case, it can be very important to identify and to stop a relationship, and in order to give a chance to the man and woman to find a different and appropriate alternative relation for each one of them. So divorce is also part of that. Maybe I can show you. Okay, never mind. It's well, this chapter is long. We can go over it in a fully in another class. So basically, it's important to know that it should be like formal, right? It's when a man and woman decided, God forbid, to divorce, they should do it formal, like publicly, not like something spontaneous just to break up without just run away. It should be formal with like a representative of the community, and it can be written down in a document that they agreed to break the relationship, and to do it in a respected way, in the proper way. Yeah. అయితే చివరిగా ఈ విషయంలో మనం విడాకులు తీసుకునే విషయం కూడా మాట్లాడుకుందాం. బేసికల్గా ఈ వివాహ సంబంధం అనేది చాలా పవిత్రమైంది. మనందరికీ తెలుసు, వివాహం అనేది అన్ని విషయాల కన్నా పవిత్రమైందని మనం త్వరలో చూస్తాం. ఇది ఎందుకు పవిత్రమైందంటే ఒక భార్య భర్త సమాజపరంగా అందరూ కలుసుకున్నప్పుడు వారిలోని ప్రేమ సంబంధాల ద్వారా, ప్రేమతో వారిద్దరి మధ్య ఉన్న పవిత్ర సంబంధం ద్వారా ఈ భూమిలోనికి లేదా ఈ ప్రపంచంలోనికి ఒక కొత్త జీవం అనేది వారి ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి ఇది చాలా పవిత్రమైన సంబంధంగా పెద్దలు లేదా హషేం చెప్పడం జరిగింది. మనకి తోరాలో చూస్తే ఇది చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ కొన్ని సందర్భాల్లో విడాకుల గురించి కూడా త్వర చెప్పడం జరిగిందండి, విడాకులు తీసుకునే విషయంలో. అయితే అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే, పరిస్థితులన్నీ చెప్పాలంటే పెద్దల యొక్క సమక్షంలో పరిస్థితులన్నీ ఆలోచించిన తర్వాత, ఒకవేళ వారిరువురు కలిసి ఉండడం అనేది వారికి మంచిది కాదు, లేకపోతే అది సరైన విధానంలో లేదు అని పెద్దలు నిర్ణయించినప్పుడు అధికారికంగా అలాగే గౌరవంగా ఆ విడాకుల ప్రక్రియ అనేది జరగాలి. ఎందుకంటే తిరిగి మళ్ళీ వారు ఇరువురు కూడా ఒక క్రొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి, అది ఏదో ఫార్మల్ గా నాకేదో అంటే ఫార్మల్ గా కాకుండా, అధికారికంగా కాకుండా ఏదో నాకు నచ్చలేదో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో వేరే కారణాల్లో, లేకపోతే అది కాదు. కానీ ఇక్కడ మనం త్వర మాట్లాడే విషయం ఒక సరైన విధానంలో వారిరువురిని పెద్దల సమక్షంలో ఆ యొక్క విషయాలన్నీ చర్చించిన తర్వాత వారిరువురు కూడా వేరువేరుగా ఉండి వేరే ఒకరు వారితో ఉండడం మంచిది అని ఒకవేళ పెద్దలు నిర్ణయిస్తే గనక అధికారికంగా గౌరవపరంగా సమాజంలో విడాకుల ప్రక్రియ అనేది జరగాలి. అది కూడా దానిని కూడా ఆజ్ఞగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే వారిరువురు కలిసి ఉండడం అనేది సరైనది కాదు అని పెద్దలు నిర్ణయించినప్పుడు విడాకులు కూడా తీసుకుని వారు వెళ్ళడం అనేది కూడా అధికారికంగా చెప్పడం జరిగింది. విషయం ఏంటంటే, ఈ భార్యాభర్తల మధ్య లేదా ఈ వివాహ సంబంధం అనేది ప్రేమకు లేకపోతే దేవుని ఇచ్చిన ఒక గొప్ప ఆజ్ఞను నెరవేర్చే విధానంలో, ఈ ప్రపంచంలో ఇంకొక లైఫ్ని తీసుకొచ్చే విధానంలో తీసుకురాబడిన ఒక గొప్ప సంబంధం. కాబట్టి దాని విషయంలో ఏ విధమైన విధానంలో ఉండాలనేది ఈ చాప్టర్ అంతా చెప్తుంది. కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో విడాకులు కూడా దానిలో ఒక భాగంగా పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. అవకాశం. Okay, maybe we can see if there are any questions about this topic, any additional questions or comments, anyone? And otherwise we can continue with some more questions. Okay. ఇప్పుడు రబీ గారు చెప్పిన ప్రశ్నలో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి అడగొచ్చు, లేదంటే మిగతా ప్రశ్నలు అయితే ప్రశ్నకి వెళ్తారు. రబీ గారు. యాకోబీ సార్. సార్, ఎలియాజర్ గారు ప్రశ్న ఉందన్నారు సార్, ఒకసారి వారిని అన్మ్యూట్ చేస్తే వారు మాట్లాడతారు. ఓకే సార్, అంటే మిగతా ప్రశ్నలు కూడా సమాధానం చెప్తా అంటున్నారు. ఓకే, ప్రశ్న కూడా తీసుకుందాం ఎలియాజర్ గారిది.
ఓకే రైట్ చేశారు హ్యాండ్. సార్ మీరే అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సార్ ఇల్లాదర్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. సార్ వినపడుతుంది సార్. సలీం సార్. చెప్పండి సార్. సార్ అదే మీ శ్రమలో ఒక మాట ఉంది కదా సార్, మీ పిల్లలకి నువ్వు నుంచున్నప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు త్వర నడిచినప్పుడు తెలియపరచాలని చెప్పని శ్రమలో మాట ఉంది కదా సార్, అది ఒక నోవాహిలుగా అది ఎలా వర్తించదు, దాన్ని ఎలాగా ఊహించుకోవచ్చు, పిల్లలకి ఎలా నేర్పవచ్చు సార్? అది నేర్పే హక్కు తల్లిదండ్రులకి ఉందా? సీఏ ప్రకటన చేస్తేనే దానికి హక్కు అని నేను అనుకుంటున్నాను అని నాకు అలా ఆలోచన వచ్చింది సార్. అది తల్లిదండ్రులుగా పిల్లలకి తండ్రి గురించి ఒక విధానాలు చెప్పే విషయాలు కొద్దిగా పెద్ద వయసు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా ఏ రకంగా చెప్పాలి, దాన్ని ఎలాగ అర్థం చేసుకుని చెప్పాలి, దాని గురించి నేను అడుగుతున్నాను సార్. తండ్రి యొక్క మాటలు కూర్చున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు, త్రోవను నడిచినప్పుడు తండ్రి యొక్క విధానం గురించి మాట్లాడాలని చెప్పి అన్న విధానం ఉంది కదా సార్, దాని గురించి నాకు అర్థమయ్యేలాగా కొద్దిగా క్లారిటీ చెప్తారేమని భావిస్తున్నా సార్. తుదారబ్బా సార్. ఓకే 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 తుదారబ్బా సార్. Rao, I think there is no crash questions about what you explained, but there is another question from Eliezer Garu. Okay. He's asking that in Shema there is a portion that, and thou shalt teach them, and these words which I commanded this day shall be in their heart, and thou shalt teach them diligently unto their children. Parents should teach their children, and shall talk of them when thou sittest in the house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when you those raise up. Okay, how to understand this? Because what he's understood that a self-declared Noahide person should practice all those things. First thing. Second thing, when they are children, how to talk about them, or else how to understand that verse. How can we perform that thing as a self-declared Noahide person? What is the meaning of talking about those things when they sit, when they lie down, when they wake up? How to understand? Yes. Okay. Okay. So I think well, it is a general question, of course, right? About the reciting of Shema, right? About Kriyat Shema. Yes. It is found indeed in the Siddur, in the prayer book of Brit Olam. It is found there, and it's very recommended, of course, to recite the Shema. But of course, it's not something obligational. It's optional. And the idea is to strengthen the relation with Hashem, acknowledgement of the guiding of the Almighty, and for one to be concentrated, not to draw like astray and forgetting that he is serving the master of the universe and he is walking in his path. So Shema is a lot about that. It's about learning Torah, not just in the specific comfort way, but in the morning, at night time, in the evening, when one's on the way, even on the way. Learn Torah is learning the words of God, so it's mostly recommended. It is a mitzvah for Israel, but of course that Bnei Noach, the Noachites, has their role with this as well, right? If you are a Noachite, so you have to know the laws. You have to speak about it, and and the halacha, right, is something that
is very much presence at the very simple occasions of the daily life, right? It's like we mentioned illicit relations, okay? So if one is going to the market, so he has to know to behave in a proper way, and not to for his eyes not to follow non-recommended sites, right? To keep his mouth pure, his speech. So it's like the events of your daily life. So in this term, with this regard, one can always learn and practice the laws of the Torah and learn the Bible itself. I think that's the general idea. It's not, again, it's a positive commandment. So each and every one, according to his inner feeling, you know, if one feels he has to learn a few hours or few minutes, so it's independent for the individual to know what he needs, what is missing for him, what knowledge he is missing, how he can avoid all kind of risks, to risk of transgressing commandments, right? In the workplace, in everywhere he goes. That's the general idea. And Kriyat Shema, the reciting of Shema, is very much help us to to put like this milestones in our during our daily life, during the time of the day, to remember this and to strengthen this. అయితే ఇప్పుడు ఎలియాజర్ గారు అడిగింది కామన్ గా చాలా మంది అడిగే జనరల్ ప్రశ్న, అంటే ఏ విధంగా క్షమ మనకి ఏం చెప్తుంది, లేకపోతే ఏమి మనకి గుర్తు చేస్తుంది, లేకపోతే కూర్చున్నప్పుడు, నుంచున్నప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు, దాని గురించి మాట్లాడమన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని అడిగినప్పుడు రబీ గారు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఫస్ట్ పాయింట్, క్షమ అనేది లేకపోతే నోవాహిల్క్ అనేది ప్రేయర్ బుక్ లో ఉన్న విషయాలు, లేకపోతే 3 పూట్ల ప్రేయర్ చేయడం అనేది సలహాగా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ అదే సందర్భంలో యూదులకు అది కంపల్సరీ ఆజ్ఞగా ఇవ్వబడింది. సో వాళ్ళు తప్పకుండా చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ క్షమ అనేది ఉదయం, సాయంకాలం, అలాగే రాత్రిపూట చేస్తాము. అయితే అది ఏం చెప్పుద్దంటే మనకి ప్రతి ఈ 3 పూటల్లో కూడా మనకి గుర్తు చేసే ఒక విషయం ఏంటంటే, మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త అనే ఒక ఆయన ఉన్నారు అని మనకి ప్రతి పూట కూడా రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటది. అంటే మనం జీవన పర్యావరణంలో అంటే ఏదో పని చేసుకుంటూ మనం ఉదయం లేసాము, తిన్నాము, పనిలోకి వెళ్ళాము, వచ్చాము, లేకపోతే ఇలా ఉన్నాం అని వెళ్ళిపోయే సందర్భంలో ఈ 3 పూట్లా చేసే ప్రార్థనలు అయితే ఎస్పెషల్లీ క్షమ అనేది మనకి ఏం గుర్తు చేస్తుందంటే, ఆ మొట్టమొదటి పదంలో మనం చెప్పే ఆ యొక్క డిక్లరేషన్ లో మొట్టమొదటి పదం ఏం చెప్పుద్ది మనకి అంటే, మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త అని ఒక ఆయన ఉన్నారు, మన ఆ సృష్టిని నడిపిస్తున్నారనే ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని రిమైండ్ కంటిన్యూస్ గా మనకి రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే అది దాని నుంచి నేర్చుకునే హలక్క, అది నేర్పించే హలక్క ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్ గా మనం ఈ తోరా అనేది లేకపోతే హషేం మనకి ఇచ్చిన జీవన విధానం అనేది ఏదో దాన్ని స్పెషల్ గా మనం చూడడం కాదు, కానీ జీవితంలో నడిచే ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఒక జీవన విధానం అనేది తోరా చెప్పడం జరిగింది. అది గుర్తు చేస్తుంటది. అంటే హషేంను గుర్తు చేసుకోవడం అంటే ఏంటంటే, ఓకే ఈ మార్నింగ్ నేను ష్మా చెప్పినప్పుడు, ఓకే ఈ ఉదయకాలంలో నేను చేసే ప్రతి పనిలో కూడా హషేం చెప్పిన జీవన విధానంలో ఎలా నడాలి అనేది. ఫర్ సపోజ్ ఇందాక మనకి అక్రమ సంబంధాల గురించి ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. దాన్ని ఏ విధంగా అంటే, ఉదయాన్నే లేసాము, ష్మా చెప్పాము, చెప్పిన తర్వాత మార్కెట్కి వెళ్తాం అనుకుందాం. ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే విషయాలు కానీ, అంటే అది మన పిల్లలతో అవ్వచ్చు, లేకపోతే మిగతా వాళ్ళతో అవ్వచ్చు, మన పర్సనల్ గా అవ్వచ్చు, వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళినట్టునే ఇప్పుడు అయ్యో నన్ను సృష్టించిన ఒక సృష్టికర్త ఉన్నారు, ఆయన నడిపిస్తున్నారు, ఆయన ఒక జీవన విధానం నాకు నేర్పించారని చెప్పినప్పుడు ఆ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు తన కళ్ళను ఎలా కాపాడుకోవాలి, తోరా నుంచి పక్కకెళ్ళకుండా, అంటే ఏమి చూడాలి, ఏమి చూడకూడదు,
లేదు మార్కెట్లో చాలా మంది వస్తారు, చాలా మంది పురుషులు స్త్రీలు అందరూ వస్తారు, నేను ఏమి చూడాలి, ఏం చూడకూడదు, ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడాలి, ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు, దేనికి దూరంగా ఉండాలని ప్రతి విషయంలో కూడా, జీవన విధానంలోని ప్రతి సందర్భంలో కూడా హషేంను గుర్తు చేయడానికి ఈ మూడు పూట్ల కూడా పెద్దలు పెట్టడం జరిగింది. అది చెప్పిన ప్రతిసారి ఏదో చెప్పడం అనేది కాదు, కానీ జీవన విధానంలో హషేం యొక్క చెప్పిన విషయంలో నేను ఏ విధంగా నడాలనేది మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఇది ఏదో ఒకరికో లేక ఎవరికో ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించిన విషయం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ విధానంలో నడుస్తూ ఉండాలి. అంటే ప్రతి సందర్భంలో కూడా, ప్రతి క్షణం కూడా ఇంకా చెప్పాలంటే కొంత సమయాన్ని తోరా స్టడీ కోసం ఉపయోగించాలని మనకి మన రబ్బీ గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు చాలా సార్లు చెప్పారు. అంటే ప్రతిరోజు కొన్ని గంటలు లేకపోతే కొన్ని నిమిషాలు, అట్లీస్ట్ ఒక 5 నిమిషాలన్నా తోరా స్టడీ కోసం, నీ పర్సనల్ స్టడీ కోసం ఉపయోగించాలి అని మనకి రబ్బీ గారు ముందు నుంచి కూడా చాలా సజెషన్ చెప్పడం జరిగింది. అంటే దాంట్లో ఏ విధంగా అంటే, నేను నా లైఫ్ విధానంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా మిస్ అవుతున్నానా, లేదా వెళ్ళవలసిన విధానం నుంచి తోరా విధానం నుంచి నేను పక్కకి మళ్ళుతున్నానా, లేకపోతే నేను ఈ విధంగా వెళ్ళడం వల్ల ప్రతిసారి పొరపాటు చేసే విధానంలోకి వెళ్తున్నాను కాబట్టి దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి నేను ఏమన్నా చెయ్యాలా అని ఎవరికి వారు సొంతంగా దాని గురించి అట్లీస్ట్ మినిమం కొంత సమయమైనా ప్రతిరోజు దానికోసం ఉపయోగించాలి. అంటే హషేం యొక్క ప్రజెన్స్ ఇక్కడ ఉంది అని మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో, హషేం చూస్తున్నారని అనుకుంటామో, ప్రతి క్షణం కూడా మనకి ఆ మైండ్ లో ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేయడానికి ఈ షమా అనేది లేదా ఈ ప్రార్థనా విధానం అనేది పెద్దలు పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ కిరియాత్ షమా అనేది ప్రతిరోజు ప్రతి 3 పూట్ల చేసే సందర్భంలో మనకు గుర్తు చేసే విధానం అంటే హషేం ఉన్నారు, హషేం ఒక్కరే, అలాగే ఆయన చెప్పిన జీవన విధానం ఏదందో దాని గురించి ప్రతి క్షణంలో కూడా మీరు దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఏదైనా మిస్ అవుతున్నామా అనే విషయం అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సార్ అంటే ఎలియాజర్ గారు అడిగిన ప్రశ్న కొంచెం మిస్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఆయన ఇతరులకు చెప్పే విషయం. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, అవును, నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను రవి గారిని. ఓకే సార్. ఓకే. Now, especially what Eliezer sir is asked that it is in the Shema, it is written like you have to teach the children. Parents should teach the children how to behave when they rise, when they walking, when they lies down. So please explain a few words about that also. How to teach the children, parents? Okay. Yeah. Okay. Well, it's a very wide question, a lot of educational aspects, but trying to say in short, well, as for the reciting of Shema itself, it's about, you know, it's a very basic foundation to pass the tradition to the next generation. Right? The Torah will not exist if we will not teach that to our children. So it's one of our number one obligation and commitment to improve and to do as much as we can in order to teach our children. This is the Hebrew words "Veshinantam lebanecha." Shinantam, it's an expression that Chazal find a lot of various meanings for that. It's like that one has to repeat the Torah learning, and even though for a student or pupil or children is difficult to understand, you have to teach him with a good manners, with patience, a lot of patience, infinite patience. And even though if it's something is difficult, so go over and over until he can grasp the ideas of the Torah, because that is the foundations of our life. So we see how much it is important, you know, after we are committed to the oneness of God, we say Shema Yisrael, Hashem Eloheinu Hashem Echad. After that, immediately the outcome of that is that
we have to show it also to our children. That means that, like, how much the education is important, parenting and teaching Torah is tremendously important. That's in a general nutshell about this word. ఓకే, అయితే ఏ విధంగా నేర్పించాలి ఈ పిల్లలకనే విషయంలో యాక్చువల్గా రబ్బీ గారు ఏం చెప్తుందంటే అది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్. దాన్ని ప్రతి విషయం కూడా ఒక్కొక్క విషయాన్ని కూలంకుషంగా రబ్బీల దగ్గర నేర్చుకుని ఆ విధానంలో మనం పిల్లలకు నేర్పించాలనేది ముఖ్యమైన విషయం. అయితే మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో చాలా ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని రైజ్ చేయడం జరిగింది ఎలియాజర్ గారు. ఎందుకంటే ఆ పదం అనేది చాలా ముఖ్యమైన పదంగా చెప్తున్నారు. అంటే విషనంతాం లెవనెహ అన్న పదం వచ్చేసరికి రిపీట్ చేస్తూ లెర్నింగ్ అనేది, ఇంకా రబీ గారు ఏం మాట చెప్పారంటే, ఎప్పుడైతే అది మనం పిల్లలకు అందించామో అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ తర్వాత తోరా అనేది ఉండదు అని రబీ గారు చెప్తున్నారు. అది తరానికి అందిస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆ కనెక్షన్ కట్ అయిపోతుందో ఆ తరం తర్వాత తోరా అనేది ఉండదు. కాబట్టి పిల్లలకి నేర్పించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం, చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అన్నారు. అంటే ఈ జీవన విధానానికి పునాదే ఆ యొక్క తోరా, లేకపోతే ఆ తోరాని కంపల్సరీ అందించాలి అనేది షమాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే దాన్ని ఏ విధంగా నేర్పించాలి, ఏ విధంగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనేది చాలా విషయాలు నేర్చుకున్న తర్వాత, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదు, లేదా 2 సార్లు చెప్తే అర్థం కాదు. కానీ అటువంటి సందర్భంలో కూడా చాలా ఓపికగా ఉంటూ వారికి ఏ విధంగా చెప్తే అర్థమవుతుంది అనే విషయాన్ని ముందు తల్లిదండ్రులు నేర్చుకుని దాన్ని వారు తిరిగి మరలా పిల్లలకి ఎట్టి పరిస్థితులను కంపల్సరీ ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనేది పాస్ ఆన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. కాబట్టి ఈ విషయంలో ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మొదటిగా వారు వర్కౌట్ చేసుకుని తర్వాత పిల్లలకి దాన్ని అందించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. యోషా సార్, మీరు ఏమైనా కామెంట్స్ చేస్తున్నా బాగుంటుంది సార్. అంటే ఒక గొప్ప అద్భుతమైన ప్రమాదం ఎలా జరుగుద్దంటే, మనం నేర్చుకోకుండా తెలుసుకోకుండా మన పిల్లలకి చెప్పాలనే త్రాపత్రయంలో మనకి ఇష్టం వచ్చిన మనకు అర్థమైన విషయాలను తెలియజేయటం ద్వారా ఏం జరుగుద్దంటే, తోరా ఫౌండేషన్ పునాది అయిన తోరా, సరైన విధానంలో అందవలసిన తోరా వేరే విధానంలో అంది ఆ జనరేషన్స్ అన్నీ కుప్పకూలిపోతాయి అన్నమాట. అంటే తోరా ప్రకారం కాకుండా వేరే విధానంలోకి తీసుకెళ్ళటం అనేది జరుగుద్ది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చిన్నపిల్లల కంటే మనం ట్రెడిషన్ ఇది చెయ్యండి ఇచ్చేయండి నేర్పించవచ్చు. ఒక ఏజ్ తర్వాత మనకి గురువులు ఉంటారు, వారి దగ్గరికి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది, వారి దగ్గర తోరా నేర్పించాలి మనకి తెలియకపోతే. కాబట్టి సర్టన్ టైమింగ్స్ ని బట్టి, ఏజ్ ని బట్టి ఏ విధంగా చెప్పాలి అది. అందుకే వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటున్నారు. అంటే అది సింపుల్ విషయం కాదు, చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి, ముందు తెలుసుకోవాలి. అది మనం అవగాహన వచ్చిన తర్వాత మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి తోరా విషయంలో మాత్రం ఆటలాడకుండా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని తెలుసుకొని దాన్ని పునాదిగా ఇతర రాబోయే తరాలకు పునాదిగా మనం అది వేయాలి. అంతేకాకుండా ఎలా నేర్పించవచ్చు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో అంటే, ఎక్సలెంట్ ఉదాహరణ ఏంటంటే, మీరు తోరా ప్రకారం నడుచుకోవటమే వారికి నేర్పించినట్లు అవుతుంది. మీరు చూపించే కోపం వారికి నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. అలాగే మీరు తోరా ప్రకారం కోపంగా కాకుండా సావధానంగా ఉండగలిగితే వారికి వెలుగు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీ ప్రవర్తనలో వారు చాలా విషయాలు నేర్చుకోవటం 5 సంవత్సరాల అప్పుడు వరకు కూడా పునాది పడిపోతుంది మీరు ప్రవర్తించే ప్రవర్తన. ఆ తర్వాత అట్లా సర్టన్ ఏజెస్ లో కొన్ని విషయాలు వారు మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవటం అనేది జరుగుద్ది. మీ ప్రవర్తన సరిదిద్దుకుంటే చాలా వరకు మీరు తోరా నేర్పించిన వారు అవుతారు. మంచి ప్రవర్తన మనం పిల్లలకి చూపించగలిగితే. కాబట్టి ముందు నేర్చుకోవాలి, ప్రవర్తన మనది సరైనదై ఉండాలి. పిల్లలు అప్పుడు దాన్ని చూసి నేర్చుకొని, పెద్దవారు అయితే అదేంటి ఇదిగో ఈయన ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, ఎలా ఎందుకు అని తెలుసుకొని అది నేర్చుకోవటానికి ముందుకు వస్తారు. కాబట్టి అది మనం రాబోయే కాలంలో మనకి హర్షము అవకాశాన్ని కలిగిస్తే ఆ విషయాలన్నీ నేర్చుకుంటాం. ప్రస్తుతం మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం తోరా నేర్చుకుని దాని ప్రకారం జీవించడానికి ప్రయత్నం అనేది జరగాలి నన్ను అడిగితే.
מבקש. תודה רבה. תודה רבה, sir. Rao, we had a few other questions also. Can I take those questions, Rao? Yes, sure, of course. Yeah. Okay. Mohan garu, AR Mohan garu. హలో చెప్పండి సార్. షలోమ్ సార్ ఆన్సర్ వచ్చింది సార్. యెహోషువ యాకోబు గారు చెప్పేశారు. అంటే అది మనం ముందు 5th verses లో ముందు నీవు ప్రేమింపవలెను అంటే ఫస్ట్ మన నడితే వాళ్ళకి నేర్పించడం అనేది చెప్దాం అనుకున్నాను. అక్కడ ఉంటది కదా, నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ శక్తితో నీ దేవుడైన అదో నేను ప్రేమింపవలెను, అప్పుడు నీవు నీ పిల్లలకి నేర్పించడం అనేది జరుగుతుంది. బిచ్చాలం ద్వారా షెడ్యూల్ అనేది ముందు మనం జీవితానికి అప్లై చేసుకుంటే అది మనం నేర్పించడం, అదే మన నడత, మన లైఫ్ స్టైల్ అనేది చెప్దాం అనుకున్నాను సార్. అక్కడ ఉంటది కదా 5th verses లో నీ హృదయంలో ఇవి ఉండాలి, ఫస్ట్ నీ హృదయంలో ఉండాలి. మనం లేకుండా అరే నువ్వు మందిరానికి నాడు నేను వస్తానని చెప్పి అని పంపాం అనుకోండి, అవ్వదు కదా. అదనమాట, అది చెప్దాం అనుకుని లోపు సార్ ఆన్సర్ ఇస్తారు. తొందరప్పుడు సార్ అదే సార్, అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు బ్రిచ్చాలో సిద్ధు ఇవి ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి మన జీవితంలో. ఈ 2 books ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకొని మనం నడిస్తే అదే వాళ్ళకి నేర్పించడం. అట్ ద సేమ్ టైం బై వాక్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ప్రయాణం చేసినా వాళ్ళకి కొన్ని ఇలాంటి విషయాలు డిస్కస్ చేయడం అనేది. తొందరబ్బా సార్. ఓకే, సుగుణాకర్ గారు. సుగుణాకర్ గారు హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. హలో, షలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్. అదే ఇందాక ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్ గురించి చెప్పారు కదా, అది పెళ్లి అయిన వాళ్ళక పెళ్లి కాని వాళ్ళక, అది ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్న వాళ్ళక, అసలు ఏంటి అర్థం కదా విషయం అడుగుదామని చేశాను సార్. ఓకే సార్. తొందరబ్బా సార్. Rao, we had a question from Sugunakar garu. Just as you explained about the illicit relations, one man, what is the conditions for the to marry some other person? Is it applies to a married person also or non-married person? That is the question. If one person married to a woman, all these things apply to that person also, or else the unmarried person? Is it applies only unmarried person? Okay, I'm not sure I follow exactly what it means, Yeah. but what he means. But I think if I understand correctly, it means what is the marital status of the one, the man who is involved. So Yeah. so right. So where basically simply saying, you can say it doesn't matter much because the prohibition is about a married woman. So if one takes a married woman that is not his woman, so it doesn't matter what's his self-marital status. It doesn't matter if he's married or not. Once he got into relations with a married woman, that is a transgression regardless of his own marital status. Yeah, and also maybe there is another question. He's already married. Yes. And if he took another wife, means she's an unmarried woman, so is it acceptable? No relationship can be made unless there was, as we mentioned, appropriate divorce. Yes. Before that. Yeah. సుగ్నాకర్ గారు, రబ్బీ గారు 2 కండిషన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఒకటి, ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక పురుషుడు వేరొక స్త్రీతో సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు, అంటే తనకు మ్యారేజ్ అయినా సరే వేరే వారితో పెళ్ళైన స్త్రీతో తను కలిసినప్పుడు అది అక్రమ సంబంధంగా లేదా తోరాకు విరుద్ధంగా చూస్తారు. అది తోరాకు విరుద్ధమైన సంబంధం. అలాగే రెండోది,
తనకు మ్యారేజ్ అయిన పర్సన్, అంటే అతనికి ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయింది, తను ఒక మ్యారేజ్ అయిన స్త్రీని కాకుండా మామూలు స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నా సరే, అది ఎప్పుడు అంటే సరైన విధానంలో అవసరం ఉన్నప్పుడు లేదా అప్రాపరేట్ విధానంలో ఒక విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత అతనికి అవసరం ఉన్నది అన్నప్పుడు దాన్ని సరైన విధానంలో చూస్తారు. కానీ త్వరా విధానంలో అది వేరే ఏదో విషయం కోసం పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు లేదా వేరే సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు దాన్ని త్వరా విరుద్ధంగానే చూస్తారని చెప్తారు. ఓకే, యాకోబు సార్ మీరు కూడా ఏదో చెప్తాం అనుకున్నారు. Shalom, Ram. I want to ask one question regarding families. Parents are they took temporary no-hide self-declaration, but they want to teach their children who are not self-declared all these things about what they learn. Can it be permissible? Like chanting Shama or something. I don't know whether they learn or not, but they want to teach on non-no-hides, like their sons and daughters, like that. Is it permissible, or it should be under proper guidance from Rabbi? So here there are several cases, because from the families, one wife is taking self-declaration, but not the husband or children, like that. And there are several cases. Yeah. So the Rabbi. Right. Okay, I see. So, okay, it's a matter of a mixed status in one family. If I follow what you are saying, like if the woman is self-declared noachide and the husband is not, and so what to do about that? What to do regarding the teaching of their children, right? So you asked about specifically about. I'm just not sure if you asked specifically about the reciting of Shema, or in general to teach Noachide laws, because well, Noachide laws is always recommended to share with the family and friends, of course, in a positive way, not like enforcing, not in a brutal way, showing the love and the kindness of Hashem, the ways of Hashem. Let me know if there is more specific. You please explain both the cases. It is useful for me. Exactly, some people are asking both for general things, also for Shema, specific things like recitation of Shema and Shaharit prayers, all those things. They want to teach their children who are not self-declared. We don't know that whether they are interested about that, or by the parental force they are suppressed to learn, or they are accepting without their good intentions. Both the parents are took self-declaration, but they want to teach whatever they learn to the children without their consent, without their willingness. Is it okay? Oh, I see. So, okay, so we mentioned the Shinantam lebanecha, the commandment of teaching one's children. So, of course, when it is about we are speaking about children that are not already obligated to observing commandments, so it's a different case. Right before bar mitzvah, before bat mitzvah, when one is not committed, it's only so the commandments regarding him is what is called out of our obligation as parents to teach and to educate. So this is so the commandment is on the side of the
the parents. So I think it's same as all other thing, you know, similar as we want to teach our children, you know, how to keep safety in the house, in the street, all of that. So it's our obligation to teach them the laws of Noachide as well. Of course, it is our challenge is to do it in the most in the sweetest way we can do it. Of course, not to, you know, not to punish because they are not committed, so there's no what to punish about, right? No penalties for the children. But it's very important if they can, you know, sometimes children, you know, they learn a lot only from watching what their parents are doing, right? If one sees his parents are living in a happy and joyful way, serving Hashem, keeping the commandments and praying and singing in Shabbat, so it's a great lesson for them for their life, you know, sometimes. So I hope it answers some more for your question. I think, by the way, if it is about grown-ups, if it's about let's say if it's not about children, about other friends that want to recite Shema, so it can become more difficult because, you know, if one is still sees himself as Christian and believes in Christianity, so reciting Shema is not meaningful in this case. So this is for more mature people and in older ages. So, Rabbi. Yeah, Slikarov, I think I'll ask directly one question. Maybe I'm missing that. You told me that you just told that it is not suggested to teach or suggest Shema to some Christian friends or some other friends. Simply, he's asking that if one child is not self-declared, is not committed, is it suggested to okay, all the laws, okay, there is no issue, all the behavioral things, no issue, like Shema, reciting Shema, and all the to follow the Siddur, is it suggested or not? The prayer system. Do you mean for the children? Yeah. Oh yeah, basically it can be very recommended for the children if they, you know, if they know what they are saying, if they are in a sufficient level of understanding. It's mostly recommended to follow the full Siddur, of course, and to pray and to practice commandments, and even you know, commandments, other moral commandments, charity and honoring one's parents. Very much recommended. Yes. Even though they are not done any declaration, no had declaration. Yeah, because they are not they're not yet in the age to be committed, in the age of mitzvah. You see, they are not bar mitzvah or bat mitzvah. By the way, I think there is a section about that in the Brit Olam prayer book. What is the right age for girls or boys to become committed, to become Noachites? But basically, by the way, I think, you know, if the parents are Bnei Noach, if the father and mother are Noachites, so their children, they kind of even like automatically are we hold them as Bnei Noach as well, you know, unless they did something very I don't know, some kind of extreme denial of that in some way. So of course we hold them to be Bnei Noach as well. So the bar mitzvah and bat mitzvah are recommended like formal celebrations for that. But that's the basic idea. Sir? అంటే చిల్డ్రన్ అంటే ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అదే సార్,
ఇప్పుడు కుమారులు అందరూ ఎంత కుమారుడైనా చిల్లర అన్నట్లుగా భావిస్తున్నాం కాదు, అది కాదు అదే సార్, అదే అడుగుదామనుకున్నాను సార్. బార్ మిత్వా సమయం వరకు మన అథారిటీ కింద లెక్కించబడుతుంది తోరా ప్రకారం. బార్ మిత్వా దగ్గర నుంచి తనకు తాను సొంతగా ఆలోచించే విధానానికి, బార్ మిత్వా అంటేనే సొంత ఆలోచన బిగిన్ అవుతుంది. అందుకే మనం సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్ కూడా 13 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు, మినియానికి కూడా 13 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటాం. 13 దాటిందంటే నీకు సొంతగా నీవు నిర్ణయించుకునే హక్కు నీకు ఉంది. 13 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత తోరాకి లేకపోతే నోహత్వానికి సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ అంటే అప్పటి వరకు కూడా ఫ్యామిలీ కింద వస్తారు పిల్లలందరూ కూడా. వాళ్ళు చేయనవసరం లేదు, ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉంటారు, తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు చేస్తే సరిపోతుంది. 13 ఏళ్ళు దాటిన వాడిని మనం ప్రత్యేకంగా చేయమని చెప్తున్నాం బార్ మిత్వా వచ్చినప్పుడు. అప్పటి నుంచి ఏంటంటే అతని మీద పడుతుంది బాధ్యత, ఆజ్ఞలు పాటించవలసిన బాధ్యత, తోరాని నేర్చుకోవాల్సిన బాధ్యత అంతా కూడా. అంటే తండ్రి మన కింద ఉన్నప్పటికీ, తండ్రి దగ్గర నివసిస్తున్నప్పటికి కూడా అతను నిర్ణయించుకునే హక్కు 13 ఏళ్ళకి ఖచ్చితంగా వస్తుంది తోరా ప్రకారం. కాబట్టి కుమారులు అందరూ సంగతి కాదు మాట్లాడేది, అంటే పెద్దవాళ్ళ సంగతి కాదు మాట్లాడేది. 13 ఏళ్ళు లోపు వాళ్ళ సంగతి ఖచ్చితంగా నేర్పించవచ్చు. మనం అదే నేర్పిస్తున్నది ఇప్పుడు దాకా కూడా. చారిటీ చేయమని ఇవన్నీ కూడా చెప్పింది పుట్టినరోజులకి, వీటికి క్షమ నేర్చుకొని, హీబ్రూ నేర్చుకుని, ఇవన్నీ కూడా మనం 13 ఏళ్ళ దాకా బాగా తల్లిదండ్రులని తో కలిసి అది చేయటం అనేది జరుగుతుంది. 13 ఏళ్ల తర్వాత ఎవరికి వారు నిర్ణయించుకోవచ్చు, సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసి ఈ నోహీనుగా కూడా ఉండటానికి నిర్ణయించుకోవచ్చు. అప్పటి నుంచి వారికి నేర్పించాల్సిన విధానం ఏమిటి అంటే 13 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత నుంచి ఖచ్చితంగా మన క్లాసుల్లోకి వచ్చి గురువు దగ్గర, రబ్బీ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. అంతేగాని ఎవరికి వాళ్ళు ఇప్పుడు మా పిల్లవాడే కదా అని నాకు తెలియపోయినా నేను నేర్పిస్తానంటే అది చాలా ప్రమాదం అవుతుంది. అట్లా కాకుండా అతను వేరే మతంలో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే వేరే విశ్వాసంలో ఉన్న అతనికి నేర్పించడం చాలా ప్రమాదం అవుతుంది. ఇరువురికి కూడా అది లెక్కించబడదు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం మంచిది. అయితే యాకోబి గారు ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న, మన సభ్యుల్లో చాలా మందికి వచ్చిన ప్రశ్న. అంటే కుటుంబంలో ఒక భర్త నోవాహై డిక్లరేషన్ చేసి భార్య నోవాహై డిక్లరేషన్ చేయకపోవడం, లేదంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు నోవాహై డిక్లరేషన్ చేసి పిల్లలు చేయకపోవడం అనే సందర్భంలో స్పెసిఫిక్ గా ఇందాక మన ఎలియాజర్ గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో, షమాలోని భాగం ఏదైతే ఉందో, అంటే నేను వచనం చదివి వినిపిస్తున్నాను. నీవు నీ కుమారులకు, అంటే నీ పిల్లలకు వాటిని అభ్యసింపజేసి నీ ఇంట కూర్చున్నప్పుడు, త్రోవ నడిచినప్పుడు, పండుకున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు వాటిని గూర్చి మాటలాడవలెను అని ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఒక డైరెక్షన్ అనేది మనకి షమాలో ఉంది కదా సార్. దాన్ని మేము, లేదా ఒక నోవాహై డిక్లరేషన్ చేసిన పర్సన్ గా ఒక తండ్రి చేసినప్పుడు నేను దాని పిల్లలకి దాన్ని నేర్పించవచ్చా, లేదా నా భార్య చేయలేదు తనకి నేను నేర్పించవచ్చా ఇక్కడున్న విషయాన్ని అని అడిగినప్పుడు, స్పెసిఫిక్ గా పిల్లల గురించి ఇక్కడ మాట్లాడినప్పుడు ఒక విషయం ఏం చెప్పారంటే, ఎవరైనా సరే పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వారికి నోవాహి 7 ఆజ్ఞలు అనేది వారికి అందరూ చేయవలసిన విషయం కాబట్టి ఆ జనరల్ విధానంలో మంచి అనే దాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయాలి. మనకి సాధ్యమైనంతలో వారికి ఆ విషయాల గురించి ఎవరికైనా సరే చెప్పే పర్మిషన్ ఉంది, లేదా వారికి కంపల్సరీ నేర్పించాలి. వాళ్ళని అటువంటి ఆలోచనలోనికి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రులకు, లేకపోతే భార్య పట్ల భర్తకు, భర్త పట్ల భార్యకి ఉంటుంది. కాబట్టి వారికి తప్పకుండా తెలియచేయాలి. అయితే ఈ విషయంలో ఇందాక మన ఏఆర్ మోహన్ గారు గుర్తు చేసినట్టు, లేదా రబ్బీ యాకోబి గారు చెప్పినట్టు, వారికి నేర్పించే విధానంలో మొట్టమొదటిగా వారు ఆ ప్రవర్తన విధానాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు, లేదా ఆ ప్రవర్తనను నడుచుకుంటున్నప్పుడు వారి జీవన విధానమే ఒక గొప్ప పాఠంగా వారికి మారుతుంది. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ముందు ప్రతి విషయాన్ని వారి జీవితంలో అన్వయించుకుని నడవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అది ప్రత్యేకంగా మనం ఈ క్లాసులలో నేర్చుకునే విషయంలో ఒక రబ్బీ దగ్గర ఏ విధంగా అయితే నేర్చుకుంటున్నామో, నేర్చుకునే విధానంలో కూడా ఎవరికి వారు సొంతగా దాన్ని నేర్చుకుని దాని అర్థాలు వారి సొంత అర్థాలతో వెళ్ళడం కాదు, కానీ ఒక రబ్బీ దగ్గర ప్రతి విషయాన్ని కూలంకుషంగా నేర్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు దాన్ని
తన జీవితంలో అన్వయించుకుని ముందు వెళ్ళేటప్పుడు అదే గొప్ప పాఠంగా మారుతుంది. అది పిల్లలకైతే గాని, భార్య భర్తకైతే, భర్త భార్యకైతే గాని. అయితే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఆ విషయాన్ని తప్పకుండా నేర్పించాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి, తరువాత వారికి, మన సంతతికి నేర్పించమో అది ముందుకు వెళ్ళని విషయం కాబట్టి పిల్లలకి నేర్పించే విధానంలో ప్రత్యేకంగా 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి, మగపిల్లవాడైతే 13 సంవత్సరాలు, అలాగే ఆడపిల్ల అయితే 12 సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యాన్ని చేస్తారు, బత్ మిత్వా, బార్ మిత్వా అని. అది మనకి నోవాయిట్ సిద్ధుల్లో కూడా ఉండడం జరిగింది. పెద్దలు దాన్ని కూడా సజెస్ట్ చేశారు. అది ఏంటంటే, మగపిల్లవాడికి 13 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత, అలాగే ఆడపిల్లకి 12 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత వారికి ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని వారికి వారు సొంతగా నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితిలో వారు ఆ యొక్క మైండ్ మెచ్యూర్ అనేది జరుగుతుంది. వారికి అక్కడి నుంచి అది కంపల్సరీగా మారుతుంది. వారు అక్కడి నుంచి వారు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళు సొంతగా అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరచవచ్చు, సొంతగా నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ ఏజ్ వచ్చే వరకు కూడా ప్రతి విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు వారికి నేర్పించాలి, లేదా తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అది. ఆ వయసు వచ్చే వరకు ప్రతి విషయాన్ని నేర్పించడం అనేది. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే తమ పిల్లలకు నేర్పించాలనుకుంటున్నారో ఇప్పుడు చెప్పిన ఏజ్ లిమిట్ ఏదైతుందో అక్కడికి వచ్చేంత వరకు కూడా ప్రతి విషయాన్ని, అంటే ఈ 7 నోవాహి ఆజ్ఞల్ని, అంటే ఫర్ సపోజ్ చారిటీ, చదాకా చేయడం అనేది, లేదా ఈ క్షమ అని కానీ ప్రతి విషయాలు, ప్రార్థన విషయాలు నేర్పించే ఆ యొక్క బాధ్యత అనేది తల్లిదండ్రుల మీద ఉంది. కానీ ఎవరైతే ఆ వయస్సు దాటుతారో వారు కంపల్సరీ వారికి వారి నిర్ణయాలు తీసుకుని అప్పుడు వారు ముందుకు వచ్చి నేను నేర్చుకుంటానని చెప్పినప్పుడు అది గురువుల దగ్గర, అంటే రబ్బీల దగ్గర మాత్రమే వారు నేర్చుకోవాలి. అప్పటి వరకు నేర్పించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులది. అక్కడ నుంచి తనకు తాను సొంతగా నేర్చుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకుని రబ్బీల దగ్గర రావాలి. వారి విధానంలో లేదా వారి యొక్క గైడెన్స్ లో వారు నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్ళి వారు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మిగతావి రబ్బీలు నేర్పిస్తారు. కానీ ఆ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేంత వరకు మాత్రం తల్లిదండ్రులకు ఉన్నది. వారికి ఆ ప్రత్యేకమైన ఆ యొక్క బాధ్యత అనేది పిల్లల పట్ల ఉంది. అయితే ఇప్పుడు వేరే స్నేహితులు ఉన్నారు, వారు ఈ బెనెనోవాహ్ లేదా బెనెనోవాగా ఒప్పుకోకుండా ఈ నోవాహి ప్రకటన చేయకుండా ఉన్నప్పుడు, లేదా వేరే మతంలో విశ్వాసంలో వారు ఉన్నప్పుడు వారికి ఇటువంటి విషయాలు నేర్పించడం అనేది, అంటే జనరల్ విషయాల్లో ఏ ప్రాబ్లం లేదు. అంటే మంచిని, ఈ 7 ఆజ్ఞల్లో ఉన్న మంచిని చెప్పడంలో తప్పు లేదు. అది కూడా వారు యాక్సెప్ట్ చేసే విధానంలో, వారు దాన్ని తీసుకునే విధానంలో మాత్రమే మనం వారిని చెప్పాలి తప్ప, వారికి ఒక భయంకరమైన ఉద్దేశం ఏదో ఈ జూయిష్ విధానం పట్ల కానీ లేకపోతే నోవాహి విధానం పట్ల ఉన్నప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. ఆ వ్యక్తి పరిస్థితిని బట్టి, ఎదుటి వ్యక్తి పరిస్థితిని బట్టి, అయితే ఇరువురుకున్న సంబంధాన్ని బట్టి అతన్ని ఫోర్స్ చేసే విధానంలో, ఏదో ఒత్తిడి తెచ్చే విధానంలో కాకుండా ప్రేమతో ఆ ఇద్దరి మధ్యన సంబంధాన్ని బట్టి వారికి ఈ నీతి విషయాలు చెప్పొచ్చు. కానీ ఈ ఇప్పుడు ఏదైతే స్పెసిఫిక్ గా అష్మా అని కానీ లేకపోతే ఈ సిద్ధూర్ విషయాలు కానీ చెప్పడం అనేది కొంచెం ప్రమాదకరమైన విషయం, అతను యాక్సెప్ట్ చేసే విధానంలో లేకపోతే. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మన రబ్బీని కాంటాక్ట్ చేసి పరిస్థితి ఇలా ఉంది రబ్బీ, ఏమన్నా చెప్పొచ్చా లేదని ఒక సజెషన్ తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం చాలా మంచి విషయం. కాబట్టి పేరెంట్స్ గా ఉన్న వారికి పిల్లలకి కొంత ఏజ్ వచ్చే వరకు వారి బాధ్యతగా నేర్పించాలి, తర్వాత వారికి వారి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. భార్యాభర్తల విషయంలో వారికి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ బట్టి రబ్బీని కాంటాక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఏం నేర్పించవచ్చు, ఏం నేర్పించకూడదు అనేది రబ్బీ యొక్క అండర్లో వెళ్ళడం అనేది చాలా మంచి విషయంగా రబ్బీ గారు మనం చెప్తున్నారు. రవి యారోన్, Yes. I think Slicker, there is one more question I think. Okay. Samuel garu. Shalom sir. Shalom sir. Shalom sir. Yeah, shalom ya Rabbi, Husho Yakob garu shalom sir. అయితే నేను ప్రశ్న కాదు సార్, ఇజ్రాయెల్ గారు సార్ చెప్పండి సార్. ప్రశ్న కాదు, అదే కరోనా బారి నుండి హషేం గారు నన్ను విడిపించిన విషయాన్ని దేవుని యొక్క చిత్తం అయితే, హషేం గారి చిత్తం అయితే ఈ మన క్లాసులో అయిపోయిన తర్వాత ఏదన్నా కొంచెం సమయం ఉంటే ఆ సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను సార్. అది రబ్బీ గారి యొక్క సలహా ద్వారా అది అడుగుదామని హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను సార్. షలోమ్ సార్.
తొందర బస్. ఓకే సార్, క్లాస్ తర్వాత రబీ గారు చెప్తారు. ఓకే రవి యారోన్, యూ మే కంటిన్యూ. Okay. Well, today's radio, I think our time is about to be up, and we concentrated in a lot of answering questions, which is great. It's a great opportunity to speak about our daily life, our events, our missions. So it's fine with me to conclude the class with that and continue with Bereshith next class. Maybe comment about that, about connecting this with where we are learning Bereshith. We are speaking about, we are learning about Abraham and Sarah, and about the citizens, the Canaanites, citizens of the land of Israel before Abraham, and it's important to keep in mind that all of the laws we are speaking about, it's in the background, in the mindset of the Torah. It is very exists. So for example, we just about to read that Abraham got this great promise for the land, but on the other hand, his wife Sarah is childless, so he has no successor, no one to inherit the land. So it's like a very big conflict that he has, and it is in the next chapter it is said that Abraham and Sarah spent 10 years. For example, we mentioned the laws of divorce. So one example for justify a divorce would be that after 10 years that a married couple cannot bring child to the world, this may be example for, God forbid, for a case where divorce is needed, in order for both of them to try to find alternatives. So it is always in the background, and Abraham is taking Hagar, the Egyptian woman Hagar, for additional wife, for the purpose of that. We will learn it more in the next chapter, next classes. But you have to know, one has to know that it is always the mindset of the Torah when we learn what we learn. These are the laws that exist. Like the sin of the Amorite was not complete before 4 generations. And so what was the sin of the Amorite? Of course, it's something related with the translation of the 7 universal laws, even more explicitly related probably to illicit relations between a man and a woman, or other illicit relations. So this is the sin, and the land of Israel, the special land of Israel, cannot bear the sins, so they have to leave the land because of that, right? So you see again another connection where the 7 universal laws are always part of the wider picture when we learn the Torah. So Toda Rabba Israel Garu. Please be welcome to summarize. Toda Rabba everyone, and it is an honor to see you next week again. Toda Rabba, it's a great class because all these things are very useful for the daily life cycle. Toda Rabba. అయితే రబీ గారు ఈ వారం మనకి ఆల్రెడీ సమయం అయిపోయింది కాబట్టి ప్రశ్నలతోనే ముగిస్తున్నారు. బెజ్రాత్ హషేం దేవుని చిత్తం అయితే నెక్స్ట్ వీక్ లో మళ్ళా క్లాస్ ని కంటిన్యూ చేస్తారు. అయితే నిజంగా ప్రశ్న అడిగిన వారందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉందంటున్నారు. ఎందుకంటే మన
దైనందిన జీవన విధానంలో ఈ విషయాలన్నీ ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం కాబట్టి తోరా స్టడీ అంటే ఆ విధమైన విషయాల్ని తోరాతో సరి చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం అనేది ముఖ్యమైన విషయం. మనం నేర్చుకునే తోరా అంతా కూడా ఎందుకంటే మన జీవన విధానంలో జరిగిన ఆ విషయాలు లేదా పొరపాట్లని సరిదిద్దుకుంటూ లేదా ముందు వచ్చే ఎదుర్కోవాల్సిన విషయాలను ఎదుర్కొని సరైన విధానంలో ముందుకెళ్ళడం అనేది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ రోజు జరిగిన క్లాస్లో విషయాలన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన విషయాలే. అయితే రబ్బీ గారు చివరిగా ముగించే ముందు ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పరాష గురించి చదువుకుంటున్నామో దానిలో ఉన్న విషయాలతో దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నారంటే అబ్రహాం గారు సారమ్ గారి గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. వారిరువురు కూడా మనం ఇప్పుడున్న పొజిషన్లు అంటే మనం 15 అధ్యాయంలో కూడా ఆ పరిస్థితుల్లో అబ్రహాం గారికి అయితే ఒక గొప్ప నిబంధన ఆశయం చేయడం జరిగింది. నీ సంతానం ద్వారా ఒక గొప్ప దేశాన్ని నేను తీసుకొస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది, లేదా అబ్రహాం గారికి బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది, నువ్వు ఒక గొప్ప దేశాన్ని తయారు చేయాలని. కానీ అదే సందర్భంలో సారమ్మ గారైన తన భార్య గారికి పిల్లలు లేరు. అబ్రహాం గారికి సారమ్మ గారికి పిల్లలు లేరు. అయితే ఇప్పుడు అంటే ఎవరికి కూడా హర్షం క్షమించాలి, డైవోర్స్ అనేది ఎప్పుడు రాకూడదనే కోరుకుంటారు పెద్దలు. ఇరువురు కలిసి ఒక భార్యాభర్తలు కలిసి ఎక్కువ చక్కగా కాలాన్ని గడపాలని అనుకుంటారు. అంటే కొన్ని సందర్భాలు అటువంటి సందర్భాలు అంటే ఇంకా దానిని మనం తీయలేము అనే సందర్భాలు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ విడాకులు అనేది ఈ ప్రక్రియ అనేది కూడా ఒక ఆజ్ఞగా ఉంది, లేదా విడాకులు అనేది కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయంగా చెప్పబడింది కొన్ని పరిస్థితుల్లో. అయితే అటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ మనం తర్వాత అధ్యాయంలో చూడడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ నిబంధన చేసిన తర్వాత 10 సంవత్సరాల వరకు కూడా అబ్రహాం గారికి సారమ్ గారికి పిల్లలు లేని పరిస్థితి. అయితే అటువంటి సందర్భంలో అంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు విడాకుల కార్యక్రమం అనేది క్షమించాలి, అది ఎవరికి కూడా రాకుండా ఉండడం అనేది చాలా మంచి విషయం భార్యాభర్తల మధ్యలో. ఎందుకంటే ఈ వివాహ సంబంధం అనేది ప్రేమకు సంబంధించిన విషయం, లేకపోతే ఒక క్రొత్త లైఫ్ ని తీసుకొచ్చే విషయం ఈ ప్రపంచంలో మన కింద గుర్తు చేశారు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ విడాకుల ప్రక్రియ అనేది కూడా ఒక అవసరమైన విషయంగా మారుతుంది అనేది మనం నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో మనం చూడగలుగుతాం. ఎందుకంటే అబ్రహాం గారికి సారమ్మ గారికి పిల్లలు లేనప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు 10 సంవత్సరాలు వారు వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఒక గొప్ప విషయం కోసం లేదా గొప్ప కారణం కోసం వారు ఆ స్టెప్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది తప్ప అదేదో వేరే విషయంలో అనేది కాదు. సో మనం దాన్ని చూస్తాము. అయితే ఇంకొక విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేశారు. అమోరీయులు చేసిన ఆ యొక్క తప్పుని లేదా ఆ పొరపాటును మనం చూసినప్పుడు ఇజ్రాయెల్ని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది, లేదా వెళ్ళిపోవని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు చూస్తే అమోరీయులు చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే ఈ నోవాహీలకి, అంటే ప్రతి ఒక్కరూ నోవాహీలుగా పరిగణింపబడతారు కాబట్టి ఆ 7 ఆజ్ఞల్లో వారు సరైన విధానంలో ప్రవర్తించడం జరగలేదు. అది మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క వివాహ సంబంధాల విషయంలో లేదా ఈ అక్రమ సంబంధం విషయంలో వారు ఎక్కువగా పొరపాటు చేసినప్పుడు వారి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవడం లేదా వారికి తప్పుగా పరిగణింపబడడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ యొక్క భార్యాభర్తల సంబంధం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం, చాలా పవిత్రంగా దాన్ని ఉంచుకోవాలి. అలాగే ఈ అక్రమ సంబంధాల విషయంలో లేదా తోరాకు వ్యతిరేకమైన సంబంధం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకున్న విషయం. సో అందరికీ వందనాలండి. యోషువ సార్. తోదరబా ఇస్రాయల్ గారు, తోదరబా రబి యారోన్. ఈరోజు కొన్ని సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కరు ఇద్దరు అనుకుంటా. సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్ వారు ప్రిపేర్ చేయండి యాకోబ్ గారు. ఒక్క నిమిషం సార్. అది జన్నో సునాగర్ గారి ఫాదరు రత్నం గారిది, అది తర్వాత జన్నో సుశీల్ కుమార్ గారు. ఎవరు ముందుంటే వారు రెడీగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఓకే సార్, మీరు అయిన తర్వాత దాన్ని అది కొనసాగించవలసింది కోరుతున్నాం. ఓకే ఓకే సార్. అయితే ఈరోజు క్లాస్లో మనం చాలా విషయాలు, అలహాకి సంబంధించిన విషయాలు, ప్రశ్నలు నేర్చుకోవటం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం బిరిట్ షలోం అనే షుల్ఖాన్ అరుఖ్ అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయి. ఖచ్చితంగా ప్రతి విషయం నేర్చుకోవాలన్నదే మన ఉద్దేశం. తోరా ప్రకారం ఒక నోవాహీయుడు ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి అనే విషయాన్ని, తోరా ఏం చెప్తుంది, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనే ప్రతి విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే అవగాహనకు
రావటం అనేది మన ప్రాజెక్టులో సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్ చేసిన వారికి డెఫినెట్గా ఆ క్లాసెస్ పెట్టేలా నేర్పించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అనేక విషయాలు ఈ 4-5 నెలల్లో, రాబోయే 4-5 నెలల్లో మనం బిరిచాలం కూడా స్టడీ చేసి చాలా త్వర విషయాలని ప్రాక్టికల్గా మనం మన జీవితాల్లో అన్వయించుకోవడానికి, ఏ విషయమైనా సరే మనం అర్థం చేసుకుని ఏ విధంగా ఆజ్ఞలను పాటించాలి, లేకపోతే మన ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండాలి అనే విషయాల గురించి నేర్చుకుని తెలుసుకుని దాని ప్రకారం త్వర ప్రకారం జీవించటమే మన మానవ కోటి విధి, లేకపోతే మనందరి బాధ్యత. కాబట్టి ఆ విషయాలన్నీ నేర్చుకోబోతున్నాం. త్వరలో విచువల్ మిన్యాన్ అనే విషయాన్ని మేము తయారు చేయబోతున్నాం. అంటే అనేక మంది ప్రార్థన చేయటానికి, అది హీబ్రూ నేర్చుకున్నవారు, సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసిన వారు డెఫినెట్గా సిద్ధూర్లో ప్రార్థన చేయటానికి మేము తయారు చేయబోతున్నాం. కాబట్టి అందరూ ప్రతిరోజు అరవీతో మొదలు పెడుతున్నాం. అంటే అరవీత్ అంటే సాయంకాల ప్రార్థనతో మొదలు పెడుతున్నాం. కాబట్టి ఆ ప్రార్థనలో పాల్గొని ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని చేయటానికి అక్కడ మినియాన్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఫాలో అవటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి అది కూడా త్వరలో, అంటే వచ్చే ఈ వారం కాకపోయినా నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఒకవేళ ప్రారంభం అవ్వచ్చు. కాబట్టి హీబ్రూ కోర్సు కూడా యూత్ గ్రూప్కి నేర్పిస్తున్నాం. కాబట్టి వారిని కూడా మాట్లాడే విధానానికి ఈ నెలలోనే తీసుకురావచ్చు చాలా వరకు బేసిక్గా. అలాగే చిల్డ్రన్ క్లాస్ కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి చాలా విషయాలు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. డెఫినెట్గా 4-5 నెలల్లో మనకి ఖచ్చితంగా ఈ విషయాలన్నీ అర్థం చేసుకుంటూ, ఇంకా అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటూ, త్వరగా నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ అవకాశం ఇస్తున్న హషేం గారికి ముందు మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకోవాలి. ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ని ఏర్పాటు చేసి మనకి అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఈ విషయాలన్నీ చర్చించుకోవడానికి, త్వరగా విషయాలన్నీ నేర్చుకోవడానికి, అది ఇస్రాయల్ నుంచి రబ్బీల ద్వారా నేర్చుకోవడానికి అనేక విషయాలు ఆ గైడెన్స్లో, ఎందుకంటే వారు బాగా స్టడీ చేసి ప్రతి విషయాన్ని తీసుకొచ్చిన విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ, అవగాహన చేసుకుంటూ, దాని ప్రకారం వారి గైడెన్స్లో వెళ్ళటం అనేది, యెరూషలేము నుంచి ఈ హషేము వాక్కు రావటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. అక్కడి నుంచే రావాలి, వారి దగ్గర నుంచే నేర్చుకోవాలి అనేది మనం అనేక సార్లు చెప్తున్నాం. అదే జరుగుతుంది. అది నేర్చుకుని ముందుకు దలిచిన వారికి ఖచ్చితంగా అవకాశం ఉంది. అది చాలా ఫ్రీగా ముందుకు తీసుకెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి తొందరపడిన అవసరం లేదంటే ప్రశ్నలు చాలా విషయాలు ప్రశ్నలు ఉంటాయి, మనకు తెలుసు. సిద్ధూరు నేర్చుకుంటున్నాం అంటే దాదాపుగా కొన్ని వందల ప్రశ్నలకి జవాబులు చెప్పగలిగే పరిస్థితికి సిద్ధూరు నేర్చుకునే వారికి రాబోతుంది. అంటే వాళ్ళు స్టడీ చేసి సీరియస్గా నేర్చుకునే ప్రశ్నలకి జవాబులు రాశారంటే రేపు వారిని అడగొచ్చు, ఇప్పుడు ఇది చేయవచ్చా చేయకూడదా అంటే వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. అలాంటి పరిస్థితికి అనేక మంది రాబోతున్నారు అంటే త్వరలో. కాబట్టి అలాగే బ్రీచాలం శుల్ఖనారు కూడా అనేక మంది నేర్చుకొని ఆ పరిస్థితికి రాగలుగుతారు. అన్ని విషయాలని కనీస అవగాహన అనేది మాత్రం డెఫినెట్గా తెప్పించగలుగుతాం. ఆ తర్వాత ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వారు ఇంకా బాగా నేర్చుకొని తర్వాత లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ కూడా ఖచ్చితంగా పెట్టడానికి, ఈ రబ్బీల ద్వారా అది పెట్టడానికి, అది మన చేతిలో లేని విషయం. కాబట్టి ఒక వ్యక్తిని లీడర్గా తయారు చేయాలి, నోహయ లీడర్గా తయారు చేయాలంటే ఏం చేయాలనేది దానికి కూడా మనం ప్లాన్ చేస్తాం. అంటే ఈ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ కాకుండా డిక్లరేషన్స్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత, అంటే కిబ్బులు కూడా అయిపోయిన తర్వాత డెఫినెట్గా లీడర్స్గా తయారు చేయటం జరుగుతుంది. కాబట్టి చాలా పని ఉంది ఈ 4-5 నెలల్లో. ఖచ్చితంగా మీరు సహకరిస్తారని, దానికి ఆసక్తిగా ముందుకు వచ్చి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తున్నాం. ఓకే, తోదారబ్బా బెబకష సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1-2 వాటిని ముగించుకొని మనం షమూయేల్ గారి విషయం కూడా విందాం. రోని సుశీల్ గారు బెబకష. సరే
షలోం సార్. షలోం సార్. షలోం షలోం. మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి ఈ విషయాలు మాకు తెలియజేయండి. మీరు ఏ ప్రకటన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనే విషయం తెలియజేయండి. అవకాశం. నా పేరు సుశీల్ కుమార్ అండి, బంటు సుశీల్ కుమార్. నేను కొత్తగూడెం నుంచి వచ్చానండి. మా ప్రాపర్ కొత్తగూడెం అండి. ప్రజెంట్ వరంగల్లో ఉన్నాను. మీరు బాహ్య స్వీయ ప్రకటన చేయాలని ఆశిస్తున్నారు. మీరు ఒక్కరే కదా? అవునండి, ఒక్కనే. ఓకే. తాత్కాలిక బాహ్య స్వీయ ప్రకటన అంటే ఏమిటో మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇస్రాయేల్ ద్వారా నోహీన్గా గుర్తింపు పొందుటకు ఇది మొదటి అడుగు మాత్రమేనని మరియు నోహీలో అధ్యయనం చేసి పూర్తి అవగాహనకు వచ్చిన తరువాత 3 రబ్బీలతో కూడిన యూదీ కోర్టు న్యాయస్థానం ఎదుట నోహీయ ప్రకటన చేసిన తరువాత ఆ యూదీ కోర్టు మీ ప్రకటన స్వీకరించి మిమ్మల్ని అంగీకరించిన ఎడల మాత్రమే మీరు నోహీన్గా గుర్తించబడతారని మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే. అయితే ఏ విధమైన మానసిక లేక శారీరక ఒత్తిడి లేకుండా స్వచ్ఛందంగా పూర్తి స్వేచ్ఛతో స్వచ్ఛమైన మనసుతో పూర్తిగా ఏకాగ్రతతో ఈ తాత్కాలిక నోహీయ స్వీయ ప్రకటన చేయటకు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడుతున్నారా? మనస్ఫూర్తిగానే ఇష్టపడుతున్నాను. ఓకే సార్. అయితే మీరు ఈ ప్రకటన సార్ మీరు చెప్పిన లాస్ట్ వర్డ్ కట్ అయినట్టుంది. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. సార్ అదే ఇప్పుడే వచ్చింది సార్ అన్మ్యూట్. ఇంత ముందు అంతా లాక్ అయి. ఓకే ఓకే సార్. ప్రకటన చేయ ఇశ్రాయేలు దేవుడవైన హషేం, విశ్వానికి రాజువైన సృష్టికర్త, నీ తోరాకు లోబడి ఉంటానని బంటు సుశీల్ కుమార్ అను నేను ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. నేను నోవాహు యొక్క 7 ఆజ్ఞలను కట్టుబడి ఉంటానని, అంతేకాక మోషే రబ్బాను గారి యొక్క ఓరల్ తోరా ప్రకారం రబ్బీల మార్గదర్శకత్వంలో ఈ 7 ఆజ్ఞలను వాటి వివరాలన్నింటినీ పాటిస్తానని ప్రమాణము చేయుచున్నాను. నేను జీవించుటకు కారణమైన, నన్ను పోషిస్తూ నేటి వరకు నన్ను సజీవునిగా నిలిపిన సర్వలోకానికి రాజువైన హషేం, నీవు స్తుతింపబడునుగాక. షమా ఇజ్రాయెల్, హషేం ఎలోహిను, హషేం యహద్. తొదరబ్బా సార్, తొదరబ్బా, మజాల్తో తొదరబ్బా. చాలా సంతోషం. నోహీయ తాత్కాలిక నోహీయ స్వీయ ప్రకటన చేయటం అనేది మాకైతే చాలా సంతోషకరమైన విషయం. మీరు ఖచ్చితంగా మా గ్రూప్స్లో చేరి ఆ తర్వాత ప్రాజెక్ట్లో పాల్గొని అనేక విషయాలు అవగాహనలోకి తెచ్చుకొని ఆ తర్వాత నోహీయ ప్రకటన చేయడానికి న్యాయస్థానం ముందు 3 రబ్బీల ముందు సిద్ధపడతారని ఆశిస్తున్నాం. మజాల్తో తొదరబ్బా. తర్వాత వారు బెబకెష. షలోం సార్. షలోం సార్. సార్ నేను సునాకర్ సార్ నా పేరు. చెప్పండి సార్. చదవమంటారా సార్ స్వీయ ప్రకటన? ముందు విషయాన్ని వివరించండి. మీరు ఏం చదువుతున్నారు, ఎందుకు? మీరు ఇంతకు ముందు చదివారు కదా, మీరు చదివితే కుదరదు కదా. అంటే మీరు అదే సార్, అది మా నాన్నగారు చేశారు, అది వీడియో పెట్టాం మీకు. ఆయన తరపున నన్ను చేయమంటారా సార్ అంటే ఆయన లేవలేడు, ఆయన బెడ్ సిక్ పర్సన్ ఆయన. ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు మీరు తాత్కాలిక నోహీయ స్వీయ ప్రకటన మీ నాన్నగారికి వారు సిక్కుగా ఉన్నందువలన వారికి బదులు వారి తరపున మీరు చేస్తున్నారు.
అంతేనా? అవును అవును సార్. ఓకే ఓకే. అయితే మీకు ఇంతకు ముందు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ ముఖ్యంగా వారు ఇష్టపడుతున్నారని ఆశిస్తున్నాం. అవునా కాదా? అవును సార్. ఓకే సార్. వారి తరపుగా మీరు ఇప్పుడు తాత్కాలిక స్వీయ ప్రకటన చేయండి. ఇది రబీ గారు పర్మిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ విధంగా చేయటానికి రెవొకేషన్. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన హషేం, విశ్వానికి రాజువైన సృష్టికర్త, నీ తోరాకు లోబడి ఉంటానని మా నాన్నగారు జన్నురత్నం అను మా నాన్నగారి పేరున నేను వారి కుమారుడైన జన్నుసుకునాకర్ అని నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. నేను నోహు యొక్క 7 ఆజ్ఞలు కట్టుబడి ఉంటానని, అంతేకాక మోషే రబ్బేను గారి యొక్క ఓరల తోరా ప్రకారం రబ్బీల మార్గదర్శకత్వంలో ఈ 7 ఆజ్ఞలకు వాటి వివరాలన్నింటికి కట్టుబడి వీళ్ళన్నింటిని పాటిస్తానని ప్రమాణం చేయించున్నాను. నేను జీవించటకు కారణమై నన్ను పోషిస్తూ నేటి వరకు నన్ను సజీవుడిగా నిలిపిన సర్వలోకానికి రాజు అయిన హషేం స్తుతింపబడదు కాక. షమా ఇస్రాయేల్, హషేం ఎలోహిన్, హషేం హద్. తోదరబ్బా సార్. తొదరబ్బా సార్. మజాల్తో మీ నాన్నగారికి ఈ చాలా సంతోషం. నోహీనిగా వారి ఇష్టాన్ని, అంటే నోహీనిగా ఉండటానికి వారు నిర్ణయించుకొని వారి ఇష్టాన్ని తెలియజేశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అంటే తాత్కాలిక నోహీయ స్వీయ ప్రకటన చేయడానికి ఇష్టపడ్డారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు వారికి సహాయం చేస్తూ తెలియజేస్తూ వారికి కూడా కనీస అవగాహన రప్పిస్తారని ఆశిస్తున్నాం, తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. తోదారబ్బా మజాల్తో. తోదారబ్బా సార్. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు రబీ గారికి, మీకు అందరికి ప్రిత్తోలం మొత్తం పెద్దలందరికీ సెలవు సార్. తోదారబ్బా సార్. తోదారబ్బా సార్. మజాల్తో. చాలా సంతోషం. ప్రతి వారం ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్ చేస్తూ రబీల మార్గదర్శకత్వంలో వెళ్ళాలని ఆశిస్తూ ముందుకు వచ్చి తోరా నేర్చుకోవటం అనేది మాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఖచ్చితంగా దేవుని చిత్తం అయితే అనేక మంది ఈ విషయాలను తెలుసుకొని ముందుకు వచ్చి ఇశ్రాయేల్ మార్గదర్శకత్వంలో, రబ్బీల మార్గదర్శకత్వంలో తోర ప్రకారం నడుచుకుంటారని, ఆ వెలుగుని ప్రకాశింపజేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. తొదరబ్బా. మోహన్ గారు. షలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్. సార్, ఇప్పుడు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసినటువంటి ఒక సభ్యురాలు మన సమాజంలో, వారి పిల్లలు అంటే ఆమె క్లాసులు వింటున్నారు, ప్రతి క్లాసు మీరు పెట్టింది దెబ్బోర గారని, వారి పిల్లలు తోరా స్టడీకి పిల్లల్ని జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, మధ్యలో జాయిన్ చేయడం అవుతుందా సార్? పిల్లలు ఎంత వయసు గలవారు? 12 years సార్. 9 years. చిల్డ్రన్ గ్రూప్ లో జాయిన్ చేయడానికి అవుతుందా అని అడుగుతున్నారు. అదే ఖచ్చితంగా యాకోబ్ గారితో సంప్రదించండి. ఖచ్చితంగా ఆ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని విషయాలు తెలియజేసి దాన్ని సెట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే చిల్డ్రన్స్ క్లాసెస్ దాదాపుగా 45 దాటిని. అదే సార్, అదే చెప్పాను సార్. అంటే ఈ ఒక 3-4 months నుంచి వారు క్లాసులు వింటున్నారు, జనవరి నుంచి. అయితే పిల్లల కోసం చెప్తున్నప్పుడు అడుగుతున్నారు నన్ను, ఇలా మా పిల్లల్ని కూడా జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అండి అని చెప్పేసి. అయితే షమా, ఇజ్రాయెల్ అన్ని కూడా చెప్తున్నారు పిల్లలు. వాళ్ళని జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటే రబ్బీ గారిని అడిగి చెప్తానండి, మరి మధ్యలో చాలా క్లాసులు అయినాయి, మధ్యలో కదా కనుక్కొని చెప్తానన్నాను. ఇప్పుడు మాట్లాడగలను. అది సార్. ఓకే సార్, నేను డాక్టర్ యాకూబ్ గారితో మాట్లాడతాను సార్ క్లాస్. తప్పకుండా సార్. తొందరగా షుమాయిల్ గారు, బెబకష. షుమాయిల్ గారు ప్రిపేర్ అవ్వబోయే లోపల ముఖ్యంగా అంటే అనేక మంది ఈ కరోనా బారి నుంచి బయటపడి హషేంకి వందనాలు చెల్లిస్తున్నారు. అద్భుతంగా వారి ఈ కుటుంబాలలో అద్భుతాలు జరిగినట్లుగా మనకి తెలియజేస్తున్నారు. హషేం గారు వారికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా హషేం గారికి ఈ వందనాలు చెల్లిద్దాం అందరం. మీ అందరి ప్రార్థనలు, మీరు
గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరిని భారతదేశం కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ మీ ప్రార్థనలో షబాతులప్పుడు మీరు ఈ అనేక దేశాల గురించి అదే మరి ముఖ్యంగా భారతదేశం గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఈ ఈ స్వస్థత గురువు అయిన వారిని ఈ స్వస్థత ఇవ్వవలసిందిగా హషేముని వేడుకొని ఆయన చిత్తమైతే ఆయన అవకాశం ఎవరికైతే ఇస్తారో వారికి ఖచ్చితంగా అందరి కొరకు మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆ నిర్ణయం ఆయన తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని మనం హషేం గారికి ఈ స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో షుమూయేల్ గారు ఇప్పుడు మనకి వారి సాక్ష్యాన్ని కూడా తెలియజేస్తారు. నా ఉద్దేశంలో ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా ఈ మధ్య కాలంలో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కోర్టుల దగ్గరికి వెళ్ళి హషేం గారికి అందరూ లైవ్లో హషేం గారికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. ఖచ్చితంగా ఒకవేళ అది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా గందరగోళం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఈ వారం కుదరకపోయినా తర్వాత వారం ఎప్పుడైనా వెళ్ళి మనం ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా జరిగిద్దాం. బెబకష్ షుమూయేల్ గారు. షుమూయేల్ గారు మీ వాయిస్ రావట్లేదు, ఒకసారి చూడండి. షలోమ్ సార్, వినిపిస్తుంది. షలోమ్ రబీ గారు. షలోమ్ సార్. మీ వాయిస్ మళ్ళీ కట్ అయింది చూడండి. సార్ షలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్. షలోమ్ అయ్యా. నా కొరకు ప్రార్థించినటువంటి రబ్బీ గారు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. అయితే నేను ఏప్రిల్ మాసంలో చాలా అస్వస్థతకు గురయ్యాను సార్. జస్ట్ కొంచెం కొద్దిగా సమయం తీసుకున్నా క్షమించండి సార్. ఈ ఏప్రిల్ మాసంలో నేను కరోనా బారిన పడక మునుపు అది కొంచెం జ్వరం లాగా వస్తే ఇక్కడ ఆర్ఎంపీ గారికి చూపించాను సార్. ఆర్ఎంపీ గారికి చూపిస్తే ఆయన ఒక్క ఇంజెక్షన్ చేసి ఇక మళ్ళీ పట్టించుకోలేదు సార్. దాదాపు వారం రోజులు పట్టించుకోలేదు, అదేం చేయదని అన్నారు. కానీ రోజు రోజుకి కొంచెం నీరసంగా ఉండటం, బలహీన పడిపోవటం జరుగుతూ ఉంది సార్. అయితే తరువాత ఆ సమయంలో గవర్నమెంట్ వారు కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూడా కరోనా టెస్ట్ చేయించుకున్నాను. కరోనా టెస్ట్ చేయిస్తే ఇక్కడ నాకు నెగిటివ్ అని వచ్చింది సార్ రిపోర్టు. బారూక్ హషేమ్ అని చాలా సంతోషించాను. అయితే అక్కడి నుండి కూడా నాకు జ్వరం అనేది తగ్గకుండా నీరసంగా చాలా కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉండటం వల్ల నా పెద్ద కుమారుడు, నాన్న నువ్వు రోజు రోజుకి కొంచెం ఇబ్బంది పడిపోతున్నావు, అది ఒకవేళ కరోనా ఉందేమో చూద్దామని చెప్పేసి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళారు సార్. తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ గారు కూడా దాదాపు ఒక 4-5 రోజులు మందులు వాడుతూ ఇంజెక్షన్లు చేస్తూ ఉన్నారు. అది కొంచెం పర్వాలేదు అనిపించింది సార్. కానీ డాక్టర్ గారు ఎందుకో అయ్యా మీరు ఒక్కసారి కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి అని అన్నారు సార్. ఇచ్చినటువంటి మాటను బట్టి సరే ఎట్లయితే అట్లా అవుతుంది, దేవుని చిత్తం ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుందని చెప్పేసి నేను కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళాను సార్. అక్కడ కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తే కోవిడ్ పాజిటివ్ అని వచ్చింది సార్. గవర్నమెంట్ ద్వారానేమో నెగిటివ్ అని వచ్చింది, బయటికి వెళ్ళి చేయించుకుంటే పాజిటివ్ అని వచ్చింది. ఇక వెంటనే చాలా బాధపడిపోయాం. ఇక అక్కడి నుంచి చిన్నగా మందులు వాడటం ప్రారంభించారు సార్. ఆ సమయంలో రబ్బీ గారికి నేను మీకు విన్నవించుకున్నాను సార్.
అయ్యా ఇట్లా నాకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది సార్, ప్రార్థన చేయమని మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు డాక్టర్ యాకోబి గారు ద్వారా మెసేజ్ మనకు అందింది. తర్వాత వెంటనే మీరు హోటల్కి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు. రాను 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 దాదాపుగా కనీసం 20 దినాల పాటు చాలా బాధను అనుభవించాను సార్ నేను. ఎంత బాధ అంటే అది చెప్పలేనటువంటి బాధ సార్. ఇది ఒంటరితనం అయిపోయింది. ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు నేను చాలా సంతోషంతో ఉన్నాను. తర్వాత జూమ్ లోనికి వెళ్ళి లైవ్ లో మీరు ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి కోటెల్లో మా పేర్లను అక్కడ విన్నవించి మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు హషేం గారు నాకు స్వస్థత కలిగించటం ప్రారంభించారు సార్. ఈ జరిగినటువంటి ఆ 20 దినాల్లో కూడా కనీసం రోజుకి 3 దినాలు ప్రార్థన చేసే నేను కనీసం ఒక్క పూట కూడా ప్రార్థన చేయలేకపోయాను సార్. సార్ వినబడుతుందా సార్? వినబడుతుంది సార్, వినబడుతుంది. ఒక్క పూట కూడా నేను సిద్ధూరు తెరచి ప్రార్థన చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో నేను ఉన్నాను సార్. దానికి తోడు మళ్ళీ మోషన్ అవ్వలేదు. 3 దినాలు మోషన్ అవ్వకపోతే అక్కడ బాధ. అప్పుడే నేను హషేం గారిని ఒక బాధ కలిగించి ఒక మాట అక్కడ నేను మాట్లాడాను సార్. హషేం గారు ఈ బాధ కంటే నన్ను తీసేసుకోమని నేను అక్కడ హషేం గారిని బాధ పెట్టి ఒక మాట పలకటం జరిగింది సార్. హషేం గారు నన్ను క్షమించనుగా. కానీ 3 దినాలు 3 మార్లు రోజుకు 3 మార్లు ప్రార్థన చేస్తే నేను చేయలేకపోతే ఒకే ఒక్క మాట సిద్ధూరులో నుండి మీరు నేర్పించినటువంటి ఒకే ఒక్క మాట, షమా ఇజ్రాయేల్ అదోనా ఎలోహేను అదోనా యహాద్ అనే మాట ప్రతిసారి ఆ ఒక్క మాట తప్ప వేరేటువంటి పదాన్ని నేను ఉపయోగించలేకపోయాను సార్. 10 దిన దేవుని మహాకృపను బట్టి హషేం గారి దయ వల్ల సహోదరులందరి ప్రార్థన వలన ఒక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో హషేం గారు నన్ను విడిపించారయ్యా. ముఖ్యంగా మన రబ్బీలైన వారు, పెద్దలైన వారు, మరీ ముఖ్యంగా మీరు హోటల్లో ప్రార్థన చేసిన ఆ ప్రార్థన విధానం నన్ను స్వస్థపరచడానికి కారణమైంది. ఇప్పుడు దాదాపుగా 2వ నెల వచ్చి కూడా దాదాపుగా 10 రోజులు అవుతుంది సార్. హషేం గారు నాకు ఆరోగ్యం ఇచ్చారు, స్వస్థతనిచ్చారు. కొంచెంగా నీరసం కూడా తగ్గిపోతా ఉంది. ఈ బాధను బట్టి నేను ప్రశ్నాపత్రం కూడా రాయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను సార్. దయచేసి క్షమించాలి. అయితే ఈ జరిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒంటరితనం నేను నా కుటుంబం అనుభవించాం సార్. కనీసం తోడబుట్టిన వాడు కూడా దగ్గరికి రాలేని పరిస్థితి. నా పెద్ద కొడుకు, నా భార్య నన్ను బండి మీద తీసుకుని వస్తూ నన్ను బ్రతికించుకోవటానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు సార్. ఇక నా పని అయిపోయింది అనుకున్నాను సార్. నేను అయిపోయింది, ఇక నేను హషేం గారి పిలుపుకి దగ్గర అవుతున్నాను అనుకున్నా. కానీ హషేం గారు మీరు చేసినటువంటి ప్రార్థనల వల్ల మరణ ద్వారాల దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి నన్ను ప్రాణాలతో ఉంచారు సార్. బారూక్ హషేం. నాతో పాటుగా మా అన్నయ్య గారు కూడా అప్పుడే కోవిడ్ వచ్చింది. కానీ అన్నయ్య గారు చనిపోయారు. పెదనాన్నగారు అబ్బాయి హషేం గారు నన్ను బ్రతికించారు. అదే కీర్తనల్లో ఒక వచనం సార్ అది. హషేం గారు నన్ను కఠినంగా శిక్షించినే గాని మరణమునకు నన్ను అప్పగించలేదు అనేటువంటి మాటను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను సార్. సార్ నాలాగే ఎంతో మంది బాధపడి ఉన్నారు. మా అందరినీ నోవాహీయులుగా తీర్చిదిద్దుతూ తోరాస్తడిని నేర్పిస్తూ మానవులుగా నైతిక విలువలు కలిగి జీవించడం ఎలాగనో నేర్పిస్తున్న మీకు హషేం గారి నామములో కృతజ్ఞతలయ్యా. ఇక మా అందరినీ కూడా మీ రూట్లో అనగా తోరాలో మోషే గారి యొక్క ఓరల్ తోరా ప్రకారం హషేం గారి రూట్లో మా జీవిత కాలం నడిపిస్తారని ఆశిస్తూ, మరి ఈ సాక్ష్యాన్ని హషేం గారి సన్నిధిలో పెడతారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్. తొదరబ్బ సార్, తొదరబ్బ. నా కొరకు ప్రార్థించిన పెద్దలైన మీకు, నోవహియా సహోదరులు సహోదరులు అందరికీ
షలోం 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 సార్ షలోం తోదారబ్బా సార్ తొద్దారబ్బా సార్, చాలా సంతోషం మీ సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్నందుకు. చాలా సంతోషం. హష్యం గారికి ముఖ్యంగా ఘనత, మహిమ, కృతజ్ఞతలు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి ఖచ్చితంగా మనల్ని బ్రతికించారు అంటే తప్పకుండా మనం చేయవలసిన బాధ్యత, ఆయన మన మీద పెట్టిన బాధ్యత ఇంకా నెరవేర్చవలసిన విషయం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఇంకా మనల్ని ఇంకా జీవింపజేస్తున్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన సేవలో నిమగ్నమై మన బాధ్యతను నెరవేర్చడానికి ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. తొదరబ్బా, చాలా సంతోషం. ఒక చిన్న విషయం సార్, అయ్యా క్షమించాలి, చిన్న విషయం. ఆ తరువాత నీకు నీరసంగా ఉంటుంది నాన్న, నువ్వు ఇదైపోతావు, నువ్వు ఇలా ఉంటే కుదరదని చెప్పేసి స్కానింగ్ తీపించాలని నన్ను నర్సరాపేట తీసుకొని పోవటానికి పెద్ద కుమారుడు ఇష్టపడి నర్సరాపేట తీసుకుని వెళ్ళారు సార్. కానీ హషేం గారు స్కానింగ్ కూడా ఏమీ అవసరం లేదని చెప్పేసి తిరిగి మరలా ఇంటికి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత చిన్నగానే ఉన్నటువంటి ఆ మందులు వాడుకుంటూ ఈ కొన్ని చిన్న చిన్న ఆయుర్వేద చిట్కాలు చేస్తూ ప్రార్థన చేసుకుంటూ క్షమాను వల్లించుకుంటూ ఆ 2 పదాలను వల్లించుకుంటూ నా నోటి ద్వారా పలుకుతూ ఉన్నాను. తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే, ఎవరైతే నన్ను చూసారో డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే, నీలో వైరస్ లేదు, చనిపోయింది, ఇక నువ్వు మామూలుగా యథావిధిగా ఉండొచ్చాయా అని చెప్పారు సార్. తొదరబ్బా సార్, స్కానింగ్ తీసుకోకుండా నా శరీరంలో ఎక్కడా కూడా వైరస్ లేదని డాక్టర్ గారు తేల్చి, అందును బట్టి హషేం గారికి వందనాలు. అందరికీ తొదరబ్బా సార్, తొదరబ్బా రబ్బి గారు, చాలా వందనాలయ్యా. తొదరబ్బా సార్, తొదరబ్బా, చాలా సంతోషం సార్. తొదరబ్బా, సమయం ఎక్కువ లేదు, అయినా మీ ప్రశ్న అడగండి సార్. సమూయేల్ గారు, బెబకష. షలోం సార్. షలోం సార్. షలోం సార్, అది అంటే ఈ కరోనా గురించి అందరూ చెప్తుంటే నాకు కూడా ఒక ప్రశ్న వచ్చింది సార్. అదేంటంటే, ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో నేను కరోనా నాకు రప్పించండి ప్రేయర్ చేశాను సార్. అసలు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే, కొన్నిసార్లు ఏదైనా విషయం నాకు ఏదైనా ద్వారా విషయం నేర్పించండి, లేని పక్షాన ఇక ఈ తెగుళ్ళు ఇటువంటి ఏదన్నా నా మీద ఉపయోగించండి మీరు అని ఏదన్నా నన్ను పరీక్షించండి అన్నట్టుగా నేను అడుగుతూ ఉంటాను. అది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది నేను ఈ మధ్యకాలంలో కూడా ప్రేర్ చేశానండి, మా ఫ్యామిలీ అంతటికి కూడా రప్పించడానికి. అసలు అది అలా చేయొచ్చా లేదనేది అడగాలనుకున్నాను సార్. ఎందుకంటే ప్రతిసారి అలాగే చేస్తాను నేను. ఏదన్నా సునొచ్చినా నాకు మా ఫ్యామిలీకి రప్పించండి, మాకు టెస్ట్ చేయండి, మమ్మల్ని ఉపయోగించండి, మీరు మమ్మల్ని పరీక్షించండి అని చెప్పి చేస్తూ ఉంటాను. అది అసలు ధర్మమేనా అనేది మమ్మల్ని అడిగి తెలుసుకోవాలనుకున్నాను సార్. అదొకటి. రెండోది, ఎప్పటి నుంచి అడగాలనుకుంటున్నాను సార్, నేను మర్చిపోతున్నాను. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 4:12 సార్, యవల అప్పములు చేసి వారు చూచుతుండగా దానిని మనుష్య మలముతో కాల్చి భుజింపవాలని ఉంటుంది కదా సార్. అది ఏంటో అర్థం కావట్లేదు సార్. అది అంటే అది మనుష్య మలముతో కాల్చి భుజింపవాలనేది అది ఏంటనేది ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉంటే దయచేసి చెప్తారని భావిస్తాను. తొదరబ్బా సార్, తొదరబ్బా. దీని గురించి ఖచ్చితంగా మనం తర్వాత ఖచ్చితంగా మాట్లాడదాం. యెహెజ్కేలు గ్రంథం అనే విషయం ఖచ్చితంగా తీసుకొచ్చారు, అంతకుముందు అడిగారు నాకు తెలిసి, దాని గురించి కూడా మాట్లాడాం. అయినప్పటికీ మళ్ళీ దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం. సమయం అయిపోయింది, క్షమించాలి. తొదరబ్బా. యాకోబు గారు. సార్ షలాం సార్, అందరికి షలాం సార్. చిన్న విషయం సార్, ఇది కరోనా మహమ్మారి తెగులు నుండి భారతదేశాన్ని రక్షించమని ప్రతి దినము నోహీలుగా చాలా మంది అందరి కోసం మాత్రం ప్రార్థనలు చేస్తూనే ఉన్నాం సార్. ఇంకా 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 ఎందుకంటే అది రబి స్వాట్సి గారు విగ్రహారాధనని మనం ఎంత తొలగించుకోగలిగితే అది హషేం గారు మన మీద ఉండకుండా అది తొలగించబడుతుంది, అంతగా జరుగుతూనే ఉంటది. పూర్తి సంపూర్ణ స్వస్థత జరగాలని మెరితోలాం ఆర్గనైజేషన్ ఇండియా వింగ్ తరఫున
నేను వినియోగించుకుంటున్నాను సార్ హషీం గారికి. మీ అందరికీ తోగా రబ్బా సార్, మీ చాలా మంది పెడుతూ ఉన్నారు. రబీ యాకూబీ గారికి కూడా వందనాలు, కోతేల దగ్గర ప్రార్థన చేసినందుకు. అట్లాగే రబ్బీలు అందరికీ కూడా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను సార్. తోగా రబ్బా అండి.